పఠింపశ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, పఠింపశ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, అనుదినం పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపును. ఓ పఠింపశ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Shall we turn to book of Isaiah? The same chapter from which we are meditating the word of God. Book of Isaiah, chapter 24. మనం ధ్యానిస్తున్న వాక్య భాగమైన యెషయా గ్రంథం 24వ అధ్యాయము. Chapter 24 and verses from 1 to 12 read responsively. We'll read responsively. 1వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. Behold, the Lord maketh the earth empty and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. ప్రజలకు కలిగినట్లు యాజకులకు కలుగును, దాసులకు కలిగినట్లు యజమానులకు కలుగును, దాసులకు కలిగినట్లు వారి యజమానురాళ్ళకు కలుగును, కొనువారికి కలిగినట్లు అమ్మవారికి కలుగును, అప్పిచ్చు వారికి కలిగినట్లు అప్పు పుచ్చుకొని వారికి కలుగును, వడ్డీకిచ్చు వారికి కలిగినట్లు వడ్డీకి తీసుకొని వారికి కలుగును. The land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord hath spoken this word. దేశం వ్యాకులం చేత వాడిపోవచ్చున్నది, లోకం దుఃఖం చేత క్షీణించిపోవచ్చున్నది, భూజనుల్లో గొప్పవారు క్షీణించిపోవచ్చున్నారు. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. శాపం దేశమును నాశనం చేయుచున్నది, దాని నివాసులు శిక్షకు పాత్రులైరి, దేశ నివాసులు కాలిపోయి శేషించిన మనుషులు కొద్దిగానే ఉన్నారు. The new wine mourneth, the wine languisheth, all the merry hearted do sigh. తంబురుల సంతోషనాదం నిలిచిపోయాను, ఉల్లసించు వారి ధ్వని మానిపోయాను, సితారాల ఇంపైన శబ్దం నిలిచిపోయాను. They shall not drink wine with a song, strong drink shall be bitter to them that drink it. నిరాకారమైన పట్టణము నిర్మూలం చేయబడను, ఎవడును ప్రవేశింపకుండా ప్రతి ఇల్లు మూయబడినది. There is cry for wine in the streets, all joy is dark, and the mirth of the land is gone. పట్టణంలో పాడు మాత్రం శేషించను, గుమ్మములు విరుగొట్టబడెను. Gracious loving heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పల్లవి, we come into thine presence and we bow before thy feet, coveting thine help for this evening Bible study. ఈ యొక్క సాయంకాలం బైబిల్ పట్టణం కొరకే మీ యొక్క సహాయం కోర్చి మీ యొక్క సన్నిధిలో మీ యొక్క పాదముల చెంత సాగిలపడి వస్తున్నాం. Oh Lord, this evening time you know the need of our spiritual need and our personal need, and where we have fallen short of thine grace and of thine goodness and of thine mercies, O Lord, and where we have fallen short to experience thine fullness of glory. You know it, O Lord. Please speak to us so that we may be restored into thine fellowship to experience all of thine in this life. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మేము ఎక్కడైతే కొదువుగా ఉంటున్నామో ప్రభా పట్టణంలో ఉంటున్నామో ప్రభా మీ యొక్క మంచితనమును, మీ యొక్క సంతోషం సమాధానమును, ప్రభా మీ యొక్క పరిపూర్ణతను, మీ యొక్క ఆశీర్వాదం సంపూర్ణంగా ఎట్లా అనుభవించలేకపోతున్నామో ఆ విషయంలో మాకు కనపరచమని వేడుకుంటున్నాం. This evening, O Lord, bless the portion you have brought before us, and you have helped us to meditate upon this for the past few months. ప్రభా గడిచిన కొన్ని నెలలుగా ఈ యొక్క వాక్య భాగం మీద ధ్యానించడానికి మీరు చేసే సాయంకి వందనాలు. Lord, for this evening time also bless this portion, so that we may hear thine voice newly, so that we may be restored into thine fellowship and into the companionship and to the co-workership of our Lord and Savior Jesus Christ. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ యొక్క వాక్యం భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడము ప్రభా, మేము సమకూర్చబడలాగా మీ యొక్క సహవాసంలో మీకు తోటి పనివారంగా పనిచేయట్లో ప్రభా మీరే సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, where all we have fallen short and where all we are unable to bear fruit, O Lord, because of our disobedience and because of our foolishness, because of what we could not understand. O Lord, please forgive us and make us understand thine will and thine plan for our spiritual and personal lives in this life. ఎక్కడైతే మేము ఫలించలేకపోతున్నామో ఆ విషయం మా దైవ కనపరచము ప్రభా, మా యొక్క అవిధేయతను బట్టి ప్రభా, మా యొక్క అవిధేయతను బట్టి మేము ఎక్కడైతే ఫలింపలేకపోతున్నామో ప్రభా మీరే మాకు కనపరిచి ప్రభా మీ కొరకే మేము ఫలించే వారు ఉన్నట్లు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, this evening time bless the time that we spend in thine presence in hearing thine word and also in meditating thine word. ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ యొక్క వాక్యం వింటకును ధ్యానించటకు మా సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. O Lord, hide both of thine servants behind the cross of Calvary, and put the unction of thine anointing of thine spirit upon us, and give us a heavenly message for this evening times, so that thine children called to be the saints and purchased by the precious blood may be satisfied
O Lord, and may it be so that they may, O Lord, be restored once again in their spiritual lives. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రభా మీ యొక్క సిలువ చాటు మమ్మల్ని మరుగుపరచుము ప్రభా, మీ యొక్క ఆత్మతో అభిషేకించి మీ యొక్క ఆత్మను మా మీద కుమరించుము ప్రభా, మమ్మల్ని నూతన పరిశుద్ధి నింపి ప్రభా, మీ యొక్క పరిశుద్ధులైన ప్రజల యొక్క ప్రభా అక్కర కొరకై ప్రభా మేము వాడబడినట్లు సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, it is not our ability, but it's only thine grace. ప్రభా మా యొక్క శక్తిని బట్టి కాదు కానీ మీ కృపను బట్టి. It is not a talent, but it is only thine grace. ప్రభా మా యొక్క తలాంతుని బట్టి కానీ మీకు తలాంతుని బట్టి కాదు కానీ మీ It యొక్క is thine కృపను బట్టి. grace that toileth on behalf of us. ప్రభా మీ యొక్క కృపే మా పక్షంగా ప్రభా శ్రమపడేదిగా We ఉన్నది. fully believe. ప్రభా మేము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం. Oh Lord, we fully believe it's only thine grace that toileth on behalf of us. మా పక్షంగా మీ యొక్క కృపే శ్రమపడేది ఉంటుందని This ప్రభా. evening times make thine grace be fully be manifested and be poured, O Lord, for this evening time Bible study. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రభా బైబిల్పట్నం కొరకై ప్రభా మీ యొక్క వాక్యం బయలుపరచమని వేడుకుంటున్నాం. Oh, we thanks and we pray in the gracious name of Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. From book of Isaiah chapter 24 we have been meditating how the children of Israel have broken the covenant of God from verse 5 and last fragment of it. యెషయా గ్రంథం 24 అధ్యాయం 5వ వచనంలో చివరి భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఏ రీతిగా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని యొక్క నిబంధనను అతిక్రమిస్తూ వచ్చినారు. And we have learned many things regarding covenant. ఆ దేవుని యొక్క నిబంధన గురించి అనేక విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. And it is firstly the God has made a covenant with man. మొదటిగా దేవుడు మానవునితో నిబంధన చేస్తూ వచ్చారు. And how God starts work in the life of a man using the covenant we have understood through previous Bible studies. మనం గడిచిన బైబిల్ పఠనంలో మనం గ్రహిస్తూ వచ్చినాం దేవుడు తన యొక్క నిబంధన ద్వారా మానవుని యొక్క జీవితంలో ఏ రీతిగా పనిచేస్తూ వచ్చినాడో గ్రహించాం. Not only that, when we came to know what the covenant is. అంత మాత్రమే కాదు నిబంధన అనగా ఏమిటో తెలుసుకున్నాం. Covenant is not just getting circumcised in the foreskin of a man, is not just the covenant of God. సున్నతి అనగా మానవుని యొక్క ముందోలు మాత్రమే సమర్పించుట కాదని మనము తెలుసుకున్నాం. Covenant also has many other things involved in it. ఒక నిబంధనలో అనేక విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయని మనం తెలుసుకున్నాం. And how God works in the life of his saints or in the life of his children whom he has brought into his covenant, how he works in their lives we have meditated in the past weeks. దేవుడి నిబంధన ద్వారా తన యొక్క ప్రజల జీవితంలో పరిశుద్ధుల జీవితంలో ఏ రీతిగా పనిచేస్తాడో మనం తెలుసుకుంటూ వచ్చాం. He works in the life of his children as a God, Lord God, through covenant. ఆయన నిబంధన ద్వారా వారి యొక్క జీవితంలో ప్రభువుగా పనిచేస్తాడు. ఒక భర్తగా పనిచేస్తాడు. And as a brother. ఒక సహోదరుడిగా పనిచేస్తాడు. And as a man of war. యుద్ధశూరుడిగా పనిచేస్తాడు. And as a provider. ఆయన సమస్తం చూచుకునేవాడుగా పనిచేస్తాడు. And not only that, and the one who restores all the good things in our lives. మన యొక్క జీవితంలో సమస్తమును మంచి వాటిని సమకూర్చేవాడుగా ఉంటాడని మనం చూస్తూ వచ్చాం. And many other things we have meditated. ఇంకా అనేక విషయాలు మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చాం. And lastly we see, చివరిగా మనం చూసాము, he is the bridegroom. He works to be as a bridegroom in the covenant through covenant. ఆయన నిబంధన ద్వారా పరలోక పెళ్లి కుమారుడుగా పనిచేస్తాడని చూసాం. Covenant is not just all these. Covenant is not just all this. నిబంధనగా ఇవి మాత్రమే కాదు. And also covenant involves the promises of God and the blessings of God. దేవుని యొక్క నిబంధనలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు వాగ్దానములు కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి. And so we have seen from book of Hebrews chapter 5 we also see that God has made a new covenant. See book of Hebrews chapter 5. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. Here we see that how God has taken away the old covenant and made a new covenant with this. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 6వ వచనం. 6th verse. 6వ వచనం. Hebrews chapter 8 and verse 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 6వ వచనం. But now he hath obtained a more excellent ministry, by how much also he is a mediator of a better covenant, which is established upon better promises. ఈయన అయితే ఇప్పుడు మరి ఎక్కువైన వాగ్దానములను బట్టి నియమింపబడిన మరి ఎక్కువైన నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు గనుక మరి శ్రేష్టమైన సేవకత్వము పొంది ఉన్నాడు. ఎక్కువైన వాగ్దానములు, మరి ఎక్కువైన వాగ్దానములు. So better promises. Covenant involves the promises of God. దేవుని యొక్క నిబంధనలో వాగ్దానములు ఇమిడి ఉన్నాయి. And covenant involves the blessings of God. దేవుని యొక్క నిబంధనలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ఇమిడి ఉన్నాయి. Most of the time we are unaware of all these things in our Christian life. అనేకసార్లు మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ విషయాలు మనం ఎరిగిన వారం ఉన్నాం. We are called to be his children, but we are not aware what the scripture says of God.
దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మనం పిలువబడుతుంటాం, కానీ మన గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో Many తెలియదు. times we go according to our own understandings and perceptions, but not according to the mind of the Lord. అనేక సార్లు మన యొక్క గ్రహింపును బట్టి, మన ఊహను బట్టి మనం వెళ్తుంటాం, కానీ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎరుగము. We never try to know what the mind of the Lord is. దేవుని యొక్క మనసు ఏంటో మనం ఎరుగము. Or we think God to be like us. మనం దేవుడు మనలాగా ఉంటాడని అనుకుంటాం. Or we think that God thinks like us. దేవుడు మనలాగా ఆలోచిస్తాడు అనుకుంటాం. Or we think that God acts like us. దేవుడు మనలా ప్రవర్తిస్తాడు We think అనుకుంటాం. that God behaves like us. దేవుడు మనలాగే We think God ప్రవర్తిస్తుంటాడు walks like అనుకుంటాం. us. దేవుడు మనలాగే నడుస్తాడు And అనుకుంటాం. we think that all different things about God, అనేక విషయాల్లో దేవుని గురించి మనం అనేక రకాలుగా అనుకుంటూ which are ఉంటాం. not certain, అవి సరైనవి కావు, which are not all true. అవి సత్యమైనవి కావు. Or God is something different than us. దేవుడు మనకన్నా వ్యత్యాసం కలిగిన వాడు, మన How లాంటి we వాడు can కాడు. see, how I can definitely say this? How I can definitely say this? దీన్ని నేను నిశ్చయంగా ఎలా చెప్పగలను? God is different from us. దేవుడు మనకన్నా వేరుగా In ఉంటున్నాడు. nature, ఆయన యొక్క స్వభావంలో, in attitude, ఆయన యొక్క ప్రవర్తనలో, and the way he thinks, ఆయన ఆలోచించే రీతిలో, and the way he behaves, ఆయన ప్రవర్తించే is రీతిలో quite different from us. ఆయన సంపూర్ణంగా ఆయనకి మనకు వ్యత్యాసం We ఉన్నది. lost the nature of God by sinning against God. దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయడం ద్వారా దేవుని యొక్క స్వభావం మనం కోల్పోయాం. If man had never sinned against God, మనుషుడు గాని దేవునికి విరోధంగా పాపం చేయకుండా ఉంటే, definitely then we can say that that man undefiled man thinks, then the same way God thinks. ఏ రీతిగా పవిత్రమైన మానవుడు ఆలోచిస్తాడో అట్లే దేవుడు ఆలోచిస్తాడని చెప్పగలం. In that definitely we can say, if at all man have never sinned against God. మనుషుడు గాని ఒకవేళ దేవునికి విరోధంగా పాపం చేయకుండా ఉంటే ఆ రీతిగా మనం చెప్పి ఉండవాలి. But man has lost the nature of God by sinning against God. అయితే మానవుడు పాపం చేయడం ద్వారా దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. Man always lies, but God never lies. మనుషుడు ఎల్లప్పుడూ అబద్ధం ఆడతాడు, కానీ దేవుడు ఎన్నడూ కూడా అబద్ధం ఆడడు. Man thought life is always full of bad thoughts and bad intentions, but God's thoughts and intentions are very much holy and good always. మానవుని యొక్క ఆలోచనలు, ఉద్దేశములు ఎల్లప్పుడూ అపవిత్రమైనవిగా, అపరిశుద్ధమైనవి ఉంటాయి, కానీ దేవుని యొక్క ఆలోచనలు, ఉద్దేశములు ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటాయి. God is righteous in all his judgments, but man is not righteous in all his judgments. దేవుడు తన యొక్క తీర్పులన్నిటిలో న్యాయవంతుడిగా ఉంటాడు, కానీ మానవుడు ఆ రీతిగా ఉండడు, అన్యాయస్తుడిగా ఉంటాడు. We judge good people to be bad and bad people to be good. That is the judgment of man. మనం మంచివారిని చెడ్డవారని చెప్తుంటాం, చెడ్డవారిని మంచివారని చెప్తా ఉంటాం. మానవుని యొక్క తీర్పు ఈ రీతిగా ఉంటది. So this is not the nature of God. ఇది దేవుని యొక్క స్వభావం కాదు. God cannot sin any time. దేవుడు ఎంత మాత్రం కూడా ఎప్పుడు కూడా పాపం చేయడు. If God sins, దేవుడు గాని ఒకవేళ పాపం చేస్తే, he is like us. ఆయన కూడా మనలాగే ఉండేవాడు. Oh, he never sinned. ఆయన ఎప్పుడు కూడా పాపం చేయలేదు. He never sinned when he was there in heaven. ఆయన పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు పాపం చేయలేదు. When he came in the form of a man also, when he lived in this earth 33.5 years, he never sinned. ఈ భూలోకం మీద 33.5 సంవత్సరాలు ఆయన జీవించిన కాలం అంతా కూడా ఆయన పాపం చేయకుండా జీవించినాడు. Oh, he is such a holy God. ఆయన అటువంటి పరిశుద్ధమైన దేవుడు. We see that God is a holy God. మనం చూస్తున్నాం దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు. So we see that the covenant of God involves the promises of God and also blessings of God. ఈ యొక్క నిబంధనలో దేవుని యొక్క వాగ్దానంలో ఆశీర్వాదములు ఇమిడి ఉన్నాయని And చూస్తున్నాం. last week we have meditated that covenant also involves some other thing in it. మనం గడిచిన వారంలో మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చాం, నిబంధనలో ఇంకా అనేక విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. And the most important thing, most important part of the covenant also, marriage is also the most important part of the covenant of God. మరి ముఖ్యమైన పాత్ర, మరి ముఖ్యమైన భాగం నిబంధనలో ఏమిటంటే పెళ్లి. Oh, so this marriage is a divine thought of God. వివాహం అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటున్నది. Many times people in their hastily will take a decision regarding the marriage. అనేక మంది వివాహ విషయంలో చాలా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. And they go according to their own choice, but not according to the will of God. వారి యొక్క సొంత ఆలోచన ప్రకారం వారు ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్తుంటారు, దేవుని యొక్క చిత్తం నెరవేరదు. They don't wait upon the Lord. వారు దేవుని యందు వేచి ఉండరు. They don't wait till the time of God. వారు దేవుని యొక్క సమయం కొరకు వేచి ఉండరు. Oh, God's Bible says God will make everything beautiful in his time, but not in our time. దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, దేవుడు తన సమయం ముందు సమస్తమును బాగుగా చేయగలడని చెప్తున్నాడు. But we as human beings, we think and we demand God to do
everything beautiful in our lives, in our time, but not in God's time. అయితే దేవుని మనం అడుగుతా ఉంటాం ఏమని అంటే మన యొక్క సమయంలో సమస్తము బలవంతం చేస్తూ ఉంటాం ఏమంటే మన యొక్క సమయంలో సంపూర్ణంగా సమస్తం జరిగించమని బలవంతం చేస్తుంటాం. Oh, we keep on demanding and we press upon God, praying and tempting Him. Lord, do me this for me. Do this for me, or give me that for me, or give her to be my wife, or give him to be my husband. This is how we pray against God, and most of the time we land up in many problems and in a situation where we get vexed in our lives, sir. అనేక సార్లు మనం కూడా దేవుణ్ణి బలవంతం చేస్తూ ఆయన శోధిస్తూ అడుగుతూ ఉంటాం, ప్రభా పలానా వ్యక్తిని నాకు భర్తగా ఇవ్వు, పలానా స్త్రీని నాకు భార్యగా ఇవ్వు అని చెప్పి మనం దేవునికి విరోధంగా అడుగుచు ఈ రీతిగా దేవుని బాధ పెడుతుంటాం. And last week we saw that how Solomon, how his heart was turned away because he had married heathen princesses to be his wives. మనము చివరి వారం ధ్యానిస్తూ వచ్చాం సొలొమోను ఏ రీతిగా ఆయన దేవుని ఎరుగని ప్రజలను వివాహం చేసుకుంటూ ద్వారా పరస్త్రీలను వివాహం చేసుకుంటూ ద్వారా వారు ఏ రీతిగా ఆయన మనసును తిప్పివేస్తూ వచ్చినారో చూచాం. There is a serious command of God in the institution of marriage and regarding to the marriage that he should never marry a heathen. మనము మన వివాహ విషయంలో దేవుని యొక్క తీవ్రమైన గంభీరమైన ఒక ఆజ్ఞ ఉన్నది. అదేంటంటే మనము దేవుని ఎరుగుని వారిని మరి వివాహం చేసుకోకూడదు. We see the fall of man right in the beginning of the scriptures, in the fall of man in the time of marriage. వివాహ విషయంలో మానవుని యొక్క పతనాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Right from the beginning of the scriptures in the book of Genesis. ఆది కాండంలో వాక్య ఆరంభంలోనే మనం చూస్తున్నాం. So past week we have meditated from book of Exodus chapter 34 and verses 15 and 16. నిర్గమకాండం 34వ అధ్యాయం 15వ వచనం 16వ వచనంలో మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చాం చివరి వారం. See verses from 12 to 16 we will read responsively. Take heed to thyself, book of Exodus chapter 34 and verses from 12 to 16. Take heed to thyself, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, whether thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee. కాబట్టి మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొట్టి వారి బొమ్మలను పగులగొట్టి వారి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టవలెను. And I read from verse 15, and lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a warring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice. మరియు నీవు నీ కుమారుల కొరకు వారి కుమార్తెలను పుచ్చుకొను ఎడల వారి కుమార్తెలు తమ దేవతలతో వ్యభిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వ్యభిచరింప చేయుదురేమో. So there's a serious warning from the Lord right from the beginning of the children of Israel, even before they entered the land of Canaan. ఇక్కడ దేవుని యొక్క కనాను దేశంలో ఇంకా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ప్రవేశించక ముందునే దేవుడు వారికి ఒక గంభీరమైన ఆజ్ఞనిస్తూ ఉన్నాడు. God's command will never change. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఎంత మాత్రం మారదు. Not for every generation. ప్రతి ఒక్క ఏ తరం వారికి కూడా మారదు. Not for any generation. ఏ తరం వారికి కూడా మారదు. God's command remained the same. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. We change. మనం మారుతుంటాం. We take the word of God very slightly. మనం దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంతో తేలిగ్గా తీసుకుంటాం. We think we are more matured and we are more wise and we are more great literate, so the reason we neglect the word of God. మనం ఎంత పరిపక్వత చెందిన వారంగా విద్యావంతులంగా జ్ఞానులం అని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటుంటాం. We never keep in mind that our word of God remains forever. మనం దేవుని యొక్క వాక్యం ఎల్లప్పుడూ నిలిచేదని చెప్పి మన యొక్క మదిలో కలిగి ఉండం. We never think that we are a temporal people. We are like a grass, flower of a grass, and we are like a water bubble, and we are like a shadow that we are passing away in this world. We never mind how frail we are in this world. మనం గడ్డిపు వంటి వారం అని చెప్పి నీటి బుడగ వంటి వారమని ఈ యొక్క నీడ వంటి వారము ఉన్నామని వాడిపోయే వారము ఉన్నామని ఎంత మాత్రమో ఆలోచించాము. Many times we think ourselves to be supernatural human beings. అనేక సార్లు మనం మానవాతీత శక్తి కలిగిన వారముగా ఆలోచించుకుంటా ఉంటాం. Many times we think that we are better, far better than any other people, comparing other people. మనం ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ వారికన్నా మనం చాలా గొప్పవారమని అనుకుంటూ ఉంటాం. Because of what we have and because of what all we possess in this world. మనం ఏవైతే ఈ లోకంలో కలిగి ఉన్నామో వాటిని బట్టి ఆ రీతిగా అనుకుంటూ ఉంటాం. We never think that we are just dust in the sight of the Lord. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనం కేవలం ధూళి వంటి వారమని మనం ఎరుగము. And so the reason why when we think ourselves to be a different and better people, reason why we sin against God most of the time. ఆ కారణం చేత మనం ఇతరుల కన్నా చాలా మంచి వారమని ఎంతో గొప్పవారమని ఆలోచిస్తూ దేవుని యొక్క దృష్టిలో పాపం చేస్తుంటాం. The children of Israel, even before they entered the land of Canaan, even before the entering of the land of Canaan, 40 years before, saying that
Thou shalt never make a covenant with the inhabitants of the land, lest thou take the daughters of the land, and their daughters turn away the heart of thine sons, so that they may worship the idols and eat of the things of the idols. This is the word the God has commanded and warned the children of God not to do. ఇక ఇశ్రాయేలుకి దేవుడు కనాన్ దేశంలో వాళ్ళు ప్రవేశించే మునుపు 40 సంవత్సరాల ముందుగానే ఆయన వారికి ఆజ్ఞాపిస్తూ వస్తున్నాడు. ఏమంటే మీరు వెళ్ళిపోయి ఆ దేశంలో ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న వారి యొక్క కుమార్తెలను మీరు మీ యొక్క కుమారులు తీసుకుని వద్దు. వారి యొక్క దేవతలకు పూజించి వాటిని వీరికి తింటాకి ఇస్తారేమో, వారి యొక్క మనసులతో మారుస్తారేమో, వ్యభిచరింపజేస్తారేమో అని దేవుడు చెప్తూ వచ్చినాడు. But they did not obey. అయితే వారు విధేయత చూపలేదు. They did not obey. వారు విధేయత చూపలేదు. And they took them to be their wives when they entered into the land of the Canaan. వారు కనాన్ దేశంలో ప్రవేశించగానే వారిని వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్ళు. Book of Judges chapter 3. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం. Book of Judges chapter 3, when we go through it, there we see, book of Judges chapter 2. క్షమించండి, న్యాయాధిపతులు 2వ అధ్యాయం. And we see here that they have married the children of that land. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది, వారు ఆ యొక్క దేశం నివాసులను వివాహం చేసుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And not only that, అంత మాత్రమే కాదు, and they have married their daughters to their sons, and they disobeyed the command of the Lord. And now many other bad things or things have many other things, difficult things have come into the life of the children of Israel. వారి కుమార్తెలను వివాహం చేసుకుంటూ వారి వీళ్ళ యొక్క కుమారులకు ఇస్తూ వచ్చినారు. వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు అవిధేయులుగా అవుతూ అనేక కార్యాలు జరిగిస్తూ వచ్చినారు. And the reason why Lord stopped showing a mercy and kindness in their lives. ఆ కారణం చేత వారి యొక్క జీవితం దేవుని యొక్క కనికరం దేవుడు చూపటం మానివేసినాడు. And the reason why they did not experience any goodness of the Lord. వారు దేవుని యొక్క మంచితనం ఎంత మాత్రం అనుభవించలేకపోతూ వచ్చారు. And the reason why they did not able to enjoy the promised land to the fullest. ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంను సంపూర్ణంగా అనుభవించలేకపోతూ వచ్చారు. And they could not able to experience the peace of God in that land of promise. ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశంలో దేవుని యొక్క సమాధానం వాళ్ళు కలిగి ఉండలేకపోయినారు. And this is how the children of Israel have made the Lord angry on them. ఆ రీతిగా వారి మీద దేవుడు కోపగించినట్లుగా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు చేస్తూ వచ్చారు. So this is how they have failed in obeying the commandment of the Lord. ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు విధేయులగుటలో వారు తప్పిపోతూ వచ్చారు. And in book of Genesis chapter 6 we see, ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం, here the man wickedness in the sight of the Lord. 6 chapter 1 and from verses 1. 1వ వచనం నుంచి చూస్తున్నాం. And we see that it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, the daughters were born unto them. Verse 2. దేవుని కుమారులు నల్ల కుమార్తెలు చక్కని వారని చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకొనిరి. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, at his days shall be 120 years. ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద నుండిరి, తరువాతను ఉండిరి. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలు కనిరి. పూర్వకాలమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే. So we see that the children of God, sons of God, now choose themselves wives of the children of daughters that are born to the children of men. ఇక్కడ దేవుని యొక్క కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో వివాహం చేసుకున్నట్టు చూస్తున్నాం. And God did not like this. దేవుడు ఇది ఇష్టపడలేదు. They did not wait upon the Lord. వారు దేవుని యందు వేచి ఉండలేదు. They did not ask the Lord for whom to get there, for whom they have to get married. వారు ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలో దేవుని అడగలేదు. And they did not ask the Lord all these things. ఇవన్నీ కూడా దేవుని అడగలేదు. They simply thought, వారు అనుకున్నారు, we are sons of God. మనం దేవుని కుమారులు. The Lord is always on our side. దేవుడు మన పక్షంగా ఉంటాడు. No doubt God will always give us the best things. సందేహం లేదు, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకు మంచివే ఇస్తాడు. So when they saw the beautiful things, a beautiful woman of that land, వారు ఆ యొక్క దేశంలో ఉన్న సౌందర్యవతులను చూసినప్పుడు, and when they saw the best women of that land were born to the children of men, ఆ యొక్క మానవునికి పుట్టిన కుమార్తెలలో అందమైన వారిని చూసినారు. then they simply went and they married themselves. వారు కేవలం అట్లా వెళ్ళి వాళ్ళు వివాహం చేసేసుకున్నారు. God did not like this. దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడలేదు. The marriage is a part of a covenant of God. వివాహం అనేది దేవుని యొక్క నిబంధనలో భాగమైనది. God is very much careful in regards to the covenant. దేవుడు తన యొక్క నిబంధన విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధగా వహించేవాడుగా ఉన్నాడు.
God is very much careful in that regard. ఆ యొక్క విషయంలో దేవుడు ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి ఉంటున్నాడు. God wants us to keep his covenant. దేవుడు తన యొక్క నిబంధనను ఉద్దేశిస్తున్నాడు. The marriage is a very important part of the covenant of God. వివాహం అనేది దేవుని యొక్క నిబంధనలో ముఖ్యమైనది. In the very first book of the Bible, that is Genesis, in the chapter of 6, the sons of God failed and broken the covenant of God. దేవుని యొక్క గ్రంథమైన బైబిల్లో మొదటి గ్రంథంలోనే ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలోనే దేవుని యొక్క కుమారులు వివాహం విషయంలో తప్పిపోతూ వస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. This has grieved the Lord. దేవుని ఇది దుఃఖపెట్టిగా ఉన్నది. Many a times children, young people don't understand this. అనేకసార్లు యవనస్తులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించరు. They go according to their own wisdom and their own knowledge. వారి యొక్క సొంత జ్ఞానం బట్టి వారు వెళ్తూ ఉంటారు. They always mind the earthly outer things. వారి భూ సంబంధమైన బాహ్యమైన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తారు. Things that are seen are not eternal. బాహ్యంగా కనిపించేవేవి కూడా నిత్యమైనవి కావు. That is what the word of God says. అది దేవుని వాక్యం ఆ రీతిగా చెప్పట్లేదు. Many times the young people at the time of their marriage, they all count the things, the attributes that are seen outwardly. బాహ్యంగా కనిపించే ఏ ప్రవర్తన గాని ఏ విషయంలో అయినా గాని outer attributes లెక్కిస్తారు. వాటిని లెక్కించేవారుగా ఉంటుంటారు. And they don't wait upon the Lord. Lord, show me thine will in my marriage. ప్రభువా నీ యొక్క చిత్తం నా వివాహం విషయంలో చూపించమని అడుగురు. Lord did not spare the people, the sons of God who are there in the book of Genesis in the 6th chapter. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలోని దేవుని కుమారుల్ని దేవుడు సహించలేదు. They are called the sons of God. వారు దేవుని కుమారులుగా పిలువబడుతున్నారు. What is there if we get married according to our own will? మన యొక్క స్వచిత్తం ప్రకారంగా వివాహం చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? అది పాపమా? Is that a sin? అది పాపమా? Well, God don't like that. దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడ్డా? Yes, God does not like that. అవును దేవుడు దాన్ని ఇష్టపడ్డా. God wants the children of God to get married with the children of God, but not with the heathen people who never knew God and who never understand God. దేవుడు తన యొక్క ప్రజలు దేవుని బిడ్డలనే వివాహం చేసుకోవాలని ఇష్టపడతాడు. దేవుని ఎరుగని వారిని పరదేశుల్ని ఆయన వివాహం చేసుకోవాలని ఇష్టపడ్డాడు. God wants his sons of God to get married in his will, but not according to our own will. దేవుని కుమారులు ఆయనకు చిత్త ప్రకారం వివాహం చేసుకోవాలని దేవుడు ఇష్టపడతాడు కానీ వారి యొక్క సొంత చిత్త ప్రకారం కాదు. Many times young people fail in this. అనేకసార్లు యవనస్తులు ఈ యొక్క విషయంలో తప్పిపోతారు. So the reason why they go away or get slide from the will and purposes of God. దాని నిమిత్తమే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నుంచి వారు తొలగిపోయేవారు ఉంటారు. They slip away from the purposes and the plans of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నుంచి దేవుని యొక్క ప్రణాళికల నుంచి వారు తప్పిపోతుంటారు. So the reason why they are not used according to their fullest in their lives they are not used fully in their lives. అందు నిమిత్తమే వారు వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో సంపూర్ణంగా వాడబడరు. Say they are seen for some time and they get disappear after some time. వారు కొంతకాలం కనబడతారు, తర్వాత మాయమైపోతారు, అదృశ్యమైపోతారు. And God replaces such people. దేవుడు వారి యొక్క స్థానంలో ఇంకోరు ఉంచుతా వస్తాడు. Definitely God does this. దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. Whosoever will not get married in the will of God, God replaces them with the people that are there in the will of God. దేవుడు ఎవరైతే వారి యొక్క సొంత చిత్త ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారో వారి స్థానంలో ఎవరైతే దేవుని చిత్త ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారో వాళ్ళని ఉంచుతాడు. And most of the time young people, they never understand this secret and they get married. At the time of marriage they are very hasty and they are very much hasty in taking decisions. ఈ రీతిగా యవనస్తులు వివాహ విషయంలో అనేకసార్లు తొందరపాటుగా ఉండి తొందరపాటు తీర్మానాలు చేసుకుని ఉంటారు. I as a God's friend know many of the families who took very hasty decision at the time of marriage and who repented after getting married to the person whom they like, who repented after and cried and shed tears and went through many troubles and problems, but yet their life has not turned out to be happy. నేను ఒక దేవుని సేవకుడిగా అనేక మంది యవనస్తులను చూస్తూ వచ్చాను. వారు తొందరపాటు పడి తొందర నిర్ణయాలు తీసుకుని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఎంతో దుఃఖపడి ఎంతో బాధపడి వారు వేదన చెందినట్లుగా నేను చూశాను. And my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరీలారా, many a times we get into trouble because of our own decisions. మన యొక్క సొంత తీర్మానాలను బట్టి అనేకసార్లు మన ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్తుంటాం. Because of our own plans. మన యొక్క సొంత ప్రణాళికలను బట్టి. Because of our own with the decision that have taken in our wisdom but not in the wisdom and the will of God. మన యొక్క జ్ఞాన ప్రకారంగా మన యొక్క జ్ఞానానుసారంగా సొంత జ్ఞాన ప్రకారం తీసుకున్న తీర్మానాలను బట్టి దేవుని చిత్తంలో తీసుకోకుండా దేవుని చిత్త ప్రకారం తీర్మానం చేసుకోకుండా ఉన్న విధానాన్ని బట్టి నష్టపోయేవారం ఉంటాం. And the reason why
Most of the time we take the decisions in our wisdom, in our knowledge, in the things what we see outwardly, but not in the will of God, in the knowledge of God, in the wisdom of God. అనేక సార్లు బాహ్యంగా కనబడే దాన్ని బట్టి మనం మన సొంత జ్ఞానం ప్రకారం తీర్మానం చేసుకుంటాం, కానీ దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారంగా, దేవుని జ్ఞానం ప్రకారంగా, దేవుని యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారంగా చేయము. In also see book of Judges chapter 3 and verse 6, here we see that the children of Israel doing the same sin where the sons of God did the same sin in the book of Genesis chapter 6. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో దేవుని కుమారులు ఎటువంటి పొరపాటు అయితే చేస్తూ వచ్చినారో, పాపం అయితే చేస్తూ వచ్చినారో, అదే రీతిగా న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు చేస్తూ వచ్చారు. See chapter 3 and verse 6. 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూడండి. Verse 5 and 6. 5, 6 వచనాలు. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు కనానీయులు, హిత్తీయులు, అమోరీయులు, పెరిజ్జీయులు, హివ్వీయులు, యెబూసీయులను జనుల మధ్య నివసించుచు వారి కుమార్తెలను పెళ్లి చేసుకొనుచు వారి కుమారులకు తమ కుమార్తెలను ఇచ్చుచు వారి దేవతలను పూజించుచు వచ్చిరి. And verse 7. 7వ వచనం కూడా చదువుతున్నాను. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా సన్నిధిని దోషులై తమ దేవుడైన యెహోవాను మరిచి బయలుదేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి. The same sin what the sons of God did in Genesis chapter 6, the same sin here the children of Israel are repeating in Judges chapter 3 and verse 6, 7, 5, 6, 7. దేవుని యొక్క కుమారులు ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో రీతిగా ఎటువంటి పాపం అయితే చేస్తూ వచ్చినారో అదే రీతి అయిన పాపము న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుంచి మనం ఇశ్రాయేలు చేసినట్లు చూస్తున్నాం. Many times knowingly we sin against God. అనేక సార్లు మనం ఎరిగి దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తుంటాం. If you knowingly sin against God, మీరు ఎరిగి పాపం చేస్తే దేవునికి విరోధంగా, then there is no escape, I think. అయితే తప్పించుకోవడానికి మార్గం ఉండదు. అప్పుడు there will be no escape. ఇంకా మీరు తప్పించుకోలేరు. But you have to go through a severe judgment and punishment. ఎంతో తీవ్రమైన తీర్పుకున్నాను, శిక్షకున్నాను వెళ్ళవలసిన వారుగా ఉంటున్నారు. Many young people who say that they are the children of a living God have committed the same mistake in their lives, and now they are crying for deliverance and for peace and for the joy in their lives. అనేక మంది యవనస్తులు వారి యొక్క జీవితాల్లో దేవుని బిడ్డలుగా పిలువబడుతూ ఇటువంటి పొరపాటు చేసి ఇప్పుడు వారు దుఃఖపడుతూ ఆ యొక్క విడుదల కొరకే వేదన చెందుతూ ఉంటారు. And after getting married after so many years, they now think that why did I do like this? If I had obeyed to the God's will at that point of my marriage, the time of my marriage, then my life would have been very much different as on this day. They think like that. ఏక యవనస్తులు అనుకుంటారు కదా, వివాహం చేసుకున్నవారు, నేను కానీ నా వివాహ సమయంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని లోబడి ఉంటే నా యొక్క జీవితం వేరేగా ఉండేది, ఇప్పుడైతే నేను దుఃఖపడుతున్నాను I would have been in the will of the Lord, serving the Lord, and as a co-worker in his vineyard. They will be thinking like this. నేను దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం చేసుకుంటే దేవుని సేవిస్తూ ఉండేవాడిని, దేవుని యొక్క తోటలో ద్రాక్ష వనంలో పనివాడుగా దేవుని యొక్క చిత్త పనివాడు ఉండేవాడిని అనుకుంటారు. Many times many of the people thought are like this. అనేక మంది ప్రజలు ఈ రీతిగా అనుకుంటూ ఉంటారు. Oh, they deeply sigh in their hearts. వారు హృదయాంతరంగంలో ఆ రీతిగా అనుకుంటుంటారు, బాధపడుతూ ఉంటారు. So they deeply sigh in their hearts like this. వారెంతో హృదయాంతరంగంలో లోతుగా దుఃఖంతో ఉంటుంటారు. Many children of God are there like this. అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు ఈ రీతిగా ఉంటున్నారు. This like of sons of God are there in Genesis chapter 6. ఇటువంటి దేవుని బిడ్డలు ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నారు. And this like of sons of God are there in the Judges chapter 3. ఇటువంటి దేవుని కుమారులు న్యాయాధిపతులు 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నారు. And this like of sons of God are also there in the 2nd Kings. ఇటువంటి దేవుని కుమారులు 2వ రాజుల గ్రంథంలో ఉంటున్నారు. And that is how we see the life of Solomon. సొలొమోను జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. These like of sons of God are there right from the book of Genesis to Revelation. From in every book, these like of sons of God are there in the book in this Bible. ఈ రీతిగా ఆదికాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు దేవుని వాక్యంలో ప్రతి గ్రంథంలో ఇటువంటి దేవుని కుమారులు ఉంటున్నారు. Who failed in keeping the covenant of God in the time of marriage. మా వివాహ విషయంలో దేవుని యొక్క నిబంధనను స్థిరపరచుకోవడంలో తప్పిపోతూ వచ్చారు. Who failed to obey the command of God at the time of marriage. వివాహ విషయంలో వివాహ సమయం అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మీరుతూ వచ్చినారు. So the reason why their lives have become upside down. అందునిమిత్తమే వారి యొక్క జీవితములు తలక్రిందులుగా చేయబడ్డాయి. Before marriage they are seen as an instruments of God. వివాహం జరగక మునుపు వాళ్ళు దేవుని చేతిలో సాధనంలా కనబడ్డారు. And the people all around will be thinking of them, oh, this person or this sister,
They are the instruments in the hand of the Lord. Oh, wonderfully! How would their later life will be? They will be imagining like that. వారు అనేక మంది వారిని చూసిన వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా, అబ్బో ఈ యొక్క యవనస్తుడు ఎంతో గొప్పగా ఉన్నాడు, వివాహం తర్వాత ఇతని జీవితం ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నారు. Oh, what will be their later end? They will be like a stars in the heaven, the stars in the sky. They will be like a people who bring many unto the Christ. Oh, many people imagine them to be like that before marriage. అనేక మంది వారి వివాహం జరగక ముందు ఈ యవనస్తుడు ఆకాశంలో నక్షత్రం వలె అనేక మందిని దేవుని వైపు త్రిపేవాని వలె ఉంటాడని చెప్పి ఊహిస్తూ వచ్చుంటారు. Oh, this young sister, oh, how holily she is living. She is a great instrument in the hand of the Lord. Oh God, you will use her mightily in the days to come to save many souls and to bring many souls unto Christ the Lord. ఈ యవనస్తురాలు ఎంత పరిశుద్ధురాలుగా ఉంది, ఈమె రాను దినాలు అనేకమైన ఆత్మలను దేవుని యొద్దకు తీసుకొచ్చేదిగా ఉంటుంది అనుకున్నారు. They have such expectation on the young people. వారి యవనస్తుల మీద వారికి అటువంటి ఆలోచనలు ఉంటూ ఉన్నాయి. And suddenly they get married. అయితే ఉన్నపాటు వారు వివాహం జరగగానే and even in that marriage people are all happy. ఆ యొక్క వివాహంలో కూడా అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. And they never knew that they are marrying against the will of God. అయితే ఆ యొక్క యవనస్తుడు దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకున్నాడని తెలియదు. That sister is getting married against the will of God. ఆ యొక్క సహోదరి దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా పెళ్లి చేసుకుంటుందని తెలియదు. They never understand that she or he are getting married according to their own will but not according to the will of God. ఆ యొక్క సహోదరుడు సహోదరి గాని దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా వారి యొక్క సొంత చిత్త ప్రకారం వివాహం చేసుకుంటున్నారని వారికి తెలియదు. And they think that later on they will be a greater assets to the assembly. They think like that. వారు అనుకున్నారు రాను దినాల్లో వీరు సంఘంనకు గొప్ప సాధనాలు ఉంటారనుకున్నారు. After what happens, after getting married, ఆ యొక్క వివాహం జరిగిన తర్వాత they are not seen anywhere. ఇంకా వారు ఎక్కడ కూడా కనపడరు. They are not seen anywhere. వారు ఎక్కడ కూడా కనపడరు. Oh, they get disappeared. వారు మాయమైపోతారు. Why? Because ఎందుకు? they married against the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకున్నారు. They never చేసుకున్నారు. understood the will of God in their marriage. వారి యొక్క వివాహ విషయంలో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వారు ఎరగలేదు. They think వారు అనుకున్నారు I am getting old. నేను పెద్దవాడిని అయిపోతున్నాను, వయసు అయిపోతుంది. Now if I get older and older, నేను ఇట్లా వయసు అయిపోతూ పెద్దవాడిని అయిపోతూ ఉంటే I will never get a good alliance for me. నాకు మంచి పెళ్లి సంబంధం రాదు అనుకుంటా. I can never get a good husband for me. నా కొరకే మంచి భర్త రాడు అనుకుంటా. I can never get a good girl for me. నా కొరకే మంచి స్త్రీ దొరకదు అనుకుంటా. So hastily they take some decision in the marriage. తొందరపాటుతో వివాహ విషయంలో ఒక తీర్మానం చేసుకుంటారు. And they get failed in that marriage. ఆ వివాహ విషయంలో వారు తప్పిపోతారు. Soon after that, దాని తర్వాత they get disappeared. వారు మాయమైపోతారు, కనపడరు ఇంకా. After so many long years, ఎన్నో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత somewhere in the corner, somewhere in some corner, ఏదో ఒక మూల, ఎక్కడో ఒక మూల, we'll get to find them. వారిని మనం కనుగొనగలం. When we see them and we get surprised. వారిని చూసినప్పుడు మనము చాలా ఆశ్చర్యపోతాం. Oh brother, you are here. Suddenly you got disappeared. We were thinking that you were there somewhere. You are mightily used in the hand of the Lord. What happened? What is your life? Where are you? How is your family? How is sister? How is your family? Children? Everything. And now their faces are not shining as before before their marriage. వారిని అట్లే ఏదో ఒక మూల కనుగొన్నప్పుడు మనం ఆశ్చర్యంతో, ఓ సోదరుడా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా, నువ్వు ఎక్కడ పోయినావు, ఇంతకాలం కనపడలేదా అని చూసినప్పుడు, నీ యొక్క పిల్లలు ఎట్లున్నారు, నువ్వు ఎట్లున్నావు, నీ యొక్క కుటుంబం ఎట్లుందని అడిగినప్పుడు వారి యొక్క ముఖములు ఎంత మాత్రం ఇంత ముందులాగా ప్రకాశించేవిగా సంతోషంగా ఉండవు. And they have no longer the longing to serve the Lord. వారు దేవుని సేవించే విషయంలో ఇంకెంత మాత్రం ఆశ కలిగిన వారుగా లేరు. They have no longingness, they have no hunger for the righteousness of God. దేవుని యొక్క నీతి విషయమై ఆకలి దప్పిక కలిగిన వారు కారు. They have no thirst for the righteousness of God. దేవుని యొక్క నీతి విషయంలో దప్పిక కలిగిన వారు కారు. Now they have lost the vision of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను వాళ్ళు కోల్పోయినారు. And now they are not zealous for God. దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వారు కారు. But before marriage, అయితే వివాహం ముందు they are so much zealous for God. దేవుని కొరకు ఎంతో రోషం కలిగిన వారు ఉన్నారు. They want to do something for God. వారు దేవుని కొరకు ఏదో ఒకటి చేయాలని వారు ఉన్నారు. And even the church thinks them to be a greater asset for the ministry and for the church and for the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై దేవుని సంఘానికి గొప్ప సాధనాలుగా ఉండి దేవుని యొక్క పరిచర్యలో గొప్ప సాధనాలుగా ఉంటూ ఉన్నారు. But they just get disappeared. అయితే వారు కనపడని వారుగా అయిపోయారు. If you are like that this evening, నా ప్రియమైన వారులారా, ఈ యొక్క సాయంకాలం సమయంలో మీరు ఆ రీతిగా ఉంటే, you may be of whatsoever age, నువ్వు ఎటువంటి వాడివైనా, ఎటువంటి వయసు గల వాడివైనా, you may be married for past 20 years, నువ్వు వివాహమై 10 సంవత్సరాలు అయినా, you may be married for the past 20 or 30 years, నువ్వు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు వివాహమై అయినా, maybe
your position is like that this night. ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో నీకు పరిస్థితి కూడా ఈ రీతిగా ఉన్నదేమో. Maybe you're also of this sort believer. నువ్వు ఇటువంటి విశ్వాసిగా ఉంటున్నావేమో. Oh, maybe you're also of this sort called servant of God. నువ్వు కూడా ఇటువంటి పిలువబడిన దేవుని సేవకుడు ఉంటున్నావేమో. Oh, maybe your experience is also like this. నీ యొక్క తీర్మానం, నీ యొక్క అనుభవం కూడా ఈ రీతిగా ఉన్నదేమో. Oh, there is a hope in the Lord. అయితే దేవునిలో ఒక నిరీక్షణ Our ఉన్నది. God is a God who will never always wrath with us. మన దేవుడు మన పట్ల ఎల్లప్పుడూ కోపం కలిగిన వాడు కాడు. But you have to turn to the Lord with a good confession. అయితే నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో దేవుని వైపు తిరగవలెను. Only then Lord starts working in you and restoring you in your life. అప్పుడు మాత్రం దేవుడు నీలో పనిచేయడం ఆరంభిస్తాడు, నిన్ను సమకూర్చేది ఆరంభిస్తాడు దేవుడు. Only then Lord starts working in you. అప్పుడు మాత్రమే దేవుడు నీలో పనిచేయడం ఆరంభిస్తాడు. And we see some people, మనం చూస్తుంటాం కొంతమంది they wrongly get married. వారు తప్పుగా వివాహం చేసుకుంటారు. And they marry against the will of God. వారు దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకుంటారు. Knowing that they have married against the will of God. వారు దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం చేసుకోలేదని తెలుసుకున్నాక And they try to break the marriage. వారు వివాహం విషయంలో విడిపోవాలనుకుంటారు. Many people, అనేక మంది who married in the will of God also, they try to break the marriage for some problem. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా కొన్ని సమస్యలను బట్టి విడిపోదలుస్తారు. Oh, you should never do like that. ఆ రీతిగా మీరు చేయకూడదు. If you are doing like that, నువ్వు ఆ రీతిగా చేస్తుంటే you never know God. నువ్వు దేవుని ఇంకెప్పటికీ ఎరగలేవు. You never experience the full goodness of God. దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన మంచితనాన్ని ఎరగలేవు. Oh, don't do like that, my dear. ఆ రీతిగా చేయవద్దు My ప్రియమైన brothers వారా. and sisters, నా ప్రియ సోదరులారా సోదరులారా, if you are watching and hearing us, ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో నువ్వు మమ్మల్ని చూస్తూ if you are in వింటుంటే, this position of breaking your marriage, నీవు ఈ రీతిగా నీ యొక్క వివాహ విషయంలో if you విడిపోదలుస్తుంటే, are thinking of to break off your marriage with your husband, or you are thinking of to break off your marriage with your wife, don't do it. It's against the will నీ of యొక్క God. భర్తతో గాని నీ యొక్క భార్యతో గాని నీ వివాహ విషయంలో నువ్వు విడిపోదలుస్తుంటే దేవుని దృష్టిలో అది వ్యతిరేకమైనది. అలా చేయవద్దు. Oh, maybe you have married against the will of God. బహుశా నువ్వు దేవునికి విరోధంగా, దేవుని చిత్తానికి But విరోధంగా వివాహం remain చేసుకోవచ్చు. faithful to your wife. అయితే నీ యొక్క భార్యకి నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు. Remain faithful to your నీ యొక్క husband. భర్తకు నమ్మకంగా ఉండు. Oh, that is how God will show mercy upon you once again. ఆ రీతిగా దేవుడు తన యొక్క కనికరం నీ పట్ల మరొకసారి Don't break the చూపిస్తాడు. marriage again. మరలా నీ యొక్క వివాహ విషయంలో విడిపోవద్దు. Don't greatly sin against God. మరి ఎక్కువగా దేవుని దృష్టిలో పాపం What చేయవద్దు. God says? దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, Oh, don't divide those who are joined by God. దేవుని ద్వారా జతపరచబడిన వారిని విడిదీయద్దని ఉంది. Oh, don't just separate them. Even the parent, they should never be the cause of separation of the married couple. ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా వివాహమైన వారు జతపరచబడిన వారిని వేరుపరిచే వారుగా You ఉండకూడదు. leave them off like that. వారిని అలాగనే If విడిచిపెట్టాలి. you can able to say some scriptural proof for them to get restored in the marriage life, you show them. If you are unable, then just pray for them, but don't get involved in breaking the marriage. తల్లిదండ్రులైన మీరు, కుటుంబ సభ్యులైన మీరు వారి యొక్క విషయంలో మళ్ళా దేవుడు కుటుంబ విషయాల్లో ఏ రీతిగా సమకూర్చాలనే వాక్యము మీకు తెలుసుంటే చూపించండి, లేదా వారి కొరకు కేవలం ప్రార్థన చేయండి. But don't break the marriage. అయితే వారి వివాహ జీవితాన్ని విడదీయవద్దు, Don't వేరుపరచవద్దు. sin against God greatly. దేవుని దృష్టిలో మరి ఎక్కువైన పాపం చేయవద్దు. But God is compassionate. దేవుడు ఎంతో దయగలవాడు. We say God is love. దేవుడు ప్రేమమయుడని We say చెప్తున్నాం. God is merciful. దేవుడు కనికరం గలవాడని We say చెప్తున్నాం. God is good. దేవుడు మంచివాడని We చెప్తున్నాం. say that God will never leave us. దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడం చెప్తున్నాం. Are these all vague words? ఇవన్నీ వ్యర్థమైన మాటలా? No, my dear. కాదు ప్రియమైన These are all వారు, the true words. ఇవన్నీ కూడా సత్యమైన మాటలు ఉంటున్నాయి. These are all the true words. ఇవన్నీ కూడా సత్యమైన మాటలు ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నమ్మకమైన మాటలు ఉంటున్నాయి. మనం వీటన్నిటి విషయంలో దేవుని ఎంత మాత్రం సందేహించవలదు. And faithfully, He is a loving God and a faithful God. ఆయన నిజముగా నమ్మకమైన దేవుడు, ప్రేమ కలిగిన దేవుడు. You might have failed Him, నీవు ఆయన విషయంలో తప్పిపోయిన but He will never fail ఆయన in నీ behalf విషయంలో of ఎంత you. మాత్రం కూడా తప్పిపోడు. He starts working in you. ఆయన నీలో పనిచేయడం మొదలు He is పెడతాడు. a good potter. ఆయన గొప్ప కుమ్మరివాడు He is a ఉంటున్నాడు. good shepherd. ఆయన గొప్ప కాపరి A ఉంటున్నాడు. good shepherd, he goes after the sheep which went astray and bring it back and restore it to the fold. మంచి కాపరి తప్పిన గొర్రె వెంట వెళ్లి దాన్ని కనుగొని తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ మందలో చేర్చేవాడు Though ఉంటాడు. you have married against to the will of God, నీవు దేవునికి విరోధంగా, దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం though చేసుకుని your ఉన్నా, life has turned out to be upside down, నీ యొక్క జీవితం తలక్రిందులుగా అయిపోయినా, though you have lost all the longingness for the God, దేవుని కొరకైన ఆశలు, దేవుని విషయంలో గొప్ప ఆశను నువ్వు పోగొట్టుకున్నా, though you have lost the zeal of God, దేవుని విషయంలో నువ్వు zeal towards God, దేవుని విషయంలో నువ్వు గొప్ప ఆశను పోగొట్టుకున్నా, though you have lost all the longingness for the service of the Lord, దేవుని సేవించాలనే తీవ్రమైన ఆశను నువ్వు పోగొట్టుకున్నా, but this evening, ఈ యొక్క సాయంకాల విషయంలో God is a wonderful God. దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఉంటున్నాడు. He
will work in your life again. ఆయన నీ జీవితంలో మరలా He పనిచేస్తాడు. can bring you back. ఆయన మరలా నిన్ను తోడుకుని He వచ్చి is a వాడుకుంటాడు. wonderful worksman. ఆయన గొప్ప పని జరిగించే He వాడుకుంటున్నాడు. is a great husbandman. ఆయన గొప్ప వ్యవసాయకుడు గుంటున్నాడు. He can make your married life a beautiful one once again. మళ్ళా నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో సౌందర్యవంతంగా దేవుడు మార్చగలడు. He will make you experience all of his promises in your married life. He will make all of his promises come true in your life. మళ్ళా నీ యొక్క జీవితంలో నీకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానములన్నీ కూడా సత్యములుగా నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో నెరవేర్చబడేగా ఉంటాయి. He will never always be wrath against us. దేవుడు మన పక్షాన ఎల్లప్పుడూ కూడా కోపం వహించేవాడు కాడు. Oh, he is the one who will he will take away. He suppresses his anger against us. ఆయన మన పట్ల ఆయన యొక్క కోపం నంచుకునేవాడు ఉంటాడు. Yeah, many times we make him angry. అనేకసార్లు మనం ఆయన కోపం రేపుతుంటాం. But many times he suppresses his anger on us. అనేకసార్లు ఆయన మన విషయంలో ఆయన కోపం నంచుకుంటుంటాడు. Book of Isaiah chapter 57. యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయము. Book of Isaiah chapter 57 యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయము 13. 13వ వచనం నుంచి. Book of Isaiah chapter 57 verses from 13 onwards. యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయం 13వ When thou వచనం నుంచి. criest, lest thy companies dwell with thee, but the wind shall carry them all away, vanity shall take them, but he that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. ఎత్తు చేయడి త్రోవను సిద్ధపరచుడి, అడ్డు చేయదానిని నా జనుల మార్గంలో నుండి తీసివేయడి అని ఆయన ఆజ్ఞించుచున్నాడు. But thus saith the high and the lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and a humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. నేను నిత్యము పోరాడువాడను కాను, ఎల్లప్పుడూ కోపించువాడను కాను, అలాగుండి నేడల నా మూలంగా జీవాత్మ క్షీణించును, నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించిపోదురు. For the iniquity of his covetousness was I wrought and smote him, I hid me and was wroth, and he went on forwardly in the way of his heart. నేను వారి ప్రవర్తనను చూచితిని, వారిని స్వస్థపరచుదును, వారిని నడిపించును, వారిలో దుఃఖించు వారిని ఓదార్చుదును. I create the fruit of the lips, peace, peace to him that is afar off, and to him that is near, saith the Lord, I will heal him. భక్తిహీనులు కదులుచున్న సముద్రం వంటి వారు, అది నిమ్మలింపనేరదు, దాని జలములు బురదను మైలను పైకి వేయును. There is no peace, saith the Lord, to the wicked. Now we see that he will not contend forever. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా కోపగించేవాడు కాదు. He will not always be wroth forever. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా కోపగించేవాడు కాదు. If he contends with us and wrath with us forever, then the spirit within us will fail. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా మన పట్ల కోపపడేవాడుగా ఆగ్రహపడేవాడుగా ఉంటే మనం క్షీణించిపోతాం. And Lord never wants that. దేవుడు అది కోరేవాడు కాడు. And verse 16. 16వ వచనంలో, If anybody who married against the will of God, whose life has turned upside down, you take this as your promise and claim in the presence of the Lord. ఎవరైతే దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకుంటూ వచ్చినారో ఈ యొక్క వాగ్దానంని మీరు ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించండి. జీవితం తారుమారైపోయిందో, ఎవరి జీవితం అయితే తలకిందులుగా అయిపోయిందో, తారుమారుగా అయిపోయిందో, వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపెట్టి ప్రార్థించండి. And who have married against the will of God and who have lost all the peace and all the blessings, oh, you can take this to be a promise to restore in your married life. మీ యొక్క వివాహ జీవితంలో మీరు దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకొని మీ యొక్క జీవితంలో సమాధానం సంతోషం కోల్పోతూ వచ్చినారు, నష్టపోతూ వచ్చినారు, వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క వాగ్దానం చేతపట్టుకొని ప్రార్థించండి. Who are crying secretly, who are sighing in their heart, saying that if I had obeyed the will of God at the time of my marriage, I would have never stepped into this problem. If you are thinking like that, you can take this to be your promise and claim it in the presence of the Lord, so that you can get restored in your marriage life. నువ్వు రహస్యంగా కన్నీరు కార్చు నీ హృదయంలో దుఃఖించుచు, నేను నా యొక్క వివాహ జీవితంలో నా యొక్క వివాహ సమయం అప్పుడు దేవుని చిత్తానికి లోబడి ఉంటే నాకు ఇటువంటి గతి వచ్చిండేది కాదు అని దుఃఖపడుచు బాధపడుచు ఉంటే ఈ యొక్క వాగ్దానం నువ్వు చేతపట్టుకొని ప్రార్థించు, దేవుడు నిన్ను సమకూర్చేవాడు ఉంటాడు. I will not contend forever, neither will I be always wroth, for the spirit should fail before me and the souls which I have made. నేను నిత్యం పోరాడువాడును కాను, ఎల్లప్పుడూ కోపించువాడును కాను, అలాగుండి నేను నా మూలంగా జీవాత్మ క్షీణించును, నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించిపోదురు. God never wants the spirit which has given to you in his grace and in his goodness. He never wants that to be failed. నీకు దేవుడు ఆయన యొక్క కృపను బట్టి, ఆయన యొక్క మంచితనం బట్టి ఆయన దయచేసిన ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ క్షీణించిపోవడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసుకుంటే, నీవు దేవునికి విరోధంగా వివాహం చేసుకుని ఉంటే you can claim this promise. ఈ యొక్క వాగ్దానం నువ్వు చేతపట్టుకొని ప్రార్థించవచ్చు. Lord wants you to be your spirit to fail.
ప్రభా నీ యొక్క నువ్వు ఇచ్చిన ఆత్మను క్షీణింపజేయు దేవుడు కావు నువ్వు. Maybe you are going through a difficult time in your marriage. నీ యొక్క వివాహ విషయంలో నువ్వు కష్టతరమైన దినములు గుండా వెళ్తుండొచ్చు. Maybe there is no peace at all in your family. నీ యొక్క కుటుంబంలో ఎంత మాత్రం సమాధానం లేకుండా ఉండవచ్చు. Maybe there is no happiness at all in your family. నీ యొక్క కుటుంబంలో ఎంత మాత్రం సంతోషం లేకుండా ఉండవచ్చు. Maybe there is no joy at all in your family. నీ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో ఎంత మాత్రం ఆనందం లేకుండా ఉండవచ్చు. Maybe there is no proper understanding between wife and husband. భార్య భర్తల మధ్యలో సరైన ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేదిగా లేకుండా ఉండవచ్చు. Maybe many people are getting involved in your marriage. అనేక మంది మీ యొక్క వివాహ జీవితంలో అనేక మంది జోక్యం చేసుకొని ఉండవచ్చు. Oh, maybe many other things are there which cannot be expressed. అనేక విషయాలు నువ్వు చెప్పుకోలేని స్థితిలో కూడా ఉండవచ్చు. Maybe you by crying and crying and crying you have lost your health. నువ్వు ఏడ్చి నీ యొక్క ఆరోగ్యం కూడా నువ్వు పాడు చేసుకోవచ్చు. Maybe now you have left praying also. నువ్వు ప్రార్థన చేయడం కూడా ఆపేసి ఉండవచ్చు. Maybe you have stopped claiming the promises of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు చేత పట్టుకొని ప్రార్థించడం మానేసి ఉండవచ్చు. Stopped believing God. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం కూడా మానివేసి ఉండవచ్చు. Maybe you are thinking that there is no solution for my marriage and there is no solution for my life now. I have to end up like this. Maybe you are thinking like that. నా యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క వివాహ జీవితాన్ని బట్టి నా యొక్క జీవితంలో ఇంకెంత మాత్రము పరిష్కారం లేదు, నేను ఇట్లే జీవించి ఇట్లే మరణించాలనుకుంటున్నావేమో. Don't think like that. ఆ రీతిగా అనుకోవద్దు. God will never leave your hand. దేవుని యొక్క చేయిని ఎంత మాత్రం విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. When he said that I will never leave you nor forsake you, he mean it. Even if you have failed against God, it does not mean that he will leave you, but he is a restorer. He will never leave you. నేను ఏమాత్రం విడవనైనా ఎడబాయనని దేవుడు చెప్పిన తర్వాత దేవుడు విడిచిపెట్టేవాడు కాడు, కేవలం నేను సమకూర్చేవాడుగా ఉంటాడు కానీ విడిచిపెట్టాడు. Though you have went against God, నువ్వు దేవునికి విరోధంగా చేస్తున్నావు, though you have taken many decisions against God, దేవునికి విరోధంగా నువ్వు అనేక తీర్మానాలు చేసుకున్నప్పుడు, God is the one who is called restorer. అయితే దేవుడు సమకూర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Jesus means the savior. యేసు అనగా రక్షకుడు. Oh, he has came to save the lost. ఆయన నశించిన దాని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చినారు. Oh, he has came to heal the sick. ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని బాగు చేయడానికి వచ్చినారు. He has come to give the eyes for the blind. ఆయన గుడ్డివారి కన్నులు ఇచ్చటకు వచ్చినారు. He has came to heal the lame. ఆయన కుంటి వారిని బాగు చేయడానికి వచ్చారు. Oh, he is in love with all people who are cast away. ఎవరైతే తృణీకరింపబడుతూ త్రోసివేయబడుతూ వచ్చినారో వారందరిని ప్రేమించే దేవుడు ఉంటున్నాడు. Oh, he is loving all those who are thinking that they have lost the battle of life in their life, battle of life in their life, thinking that they have lost it. God is loving them. ఎవరైతే వారి యొక్క జీవితం విషయంలో జీవిత పోరాటంలో ఓడిపోయిన వారు ఉంటున్నామని అనుకుంటున్నారో వారి యొక్క జీవితంలో దేవుడు ప్రేమించేవాడు ఉంటున్నాడు. Don't think like that. ఆ రీతిగా అనుకోవద్దు. Oh, claim this promise. ఈ యొక్క వాగ్దానాలు చేతపట్టుకోండి. Lord, then promise says that you will never let the soul to fail, O Lord. ప్రభువా, నువ్వు ఆత్మను నా యొక్క ఆత్మను క్షీణింప చేయనని నువ్వు వాగ్దానం చేశావు. God, already I am in sorrow and pain. ప్రభువా, నేను ఇప్పటికే దుఃఖంలో బాధలో ఉన్నాను. My spirit is failing within me. ప్రభువా, నా యొక్క ఆత్మ నాలో క్షీణించిపోచున్నది. This is what the prayer of David even. ఇదే దావీదు యొక్క ప్రార్థన కూడా My spirit failing within me. నాలో నా ఆత్మ క్షీణించిపోచున్నది. Oh Lord, remember this servant of thine. ఓ ప్రభువా, నీ యొక్క దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకో. You claim this promise, you claim this verse in the Lord's presence. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని చేతపట్టుకొని ప్రార్థించు. Lord will bring back all his purposes and he will fulfill all his purposes and plans in your life again. దేవుడు తన యొక్క సమస్తమైన ప్రణాళికలను తన సమస్తమైన ఉద్దేశం నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు. నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ, నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ, but don't break the marriage. Don't be hasty in breaking the marriage. తొందరపడి నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో నువ్వు విడగొట్టుబడబడదు. You have a wonderful wonder working God. దేవుడు నీకు ఎంతో అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు ఉన్నాడు. He is a God who can revive back even the things that seems to be dead. మృతమైందిగా అనిపించిన దాని విషయంలో కూడా దేవుడు మళ్ళా తిరిగి సమకూర్చగలడు. He is a God who calls dead to life. ఆయన మృతులను సజీవులుగా చేయు దేవుడు. And he can call even dead to life by just taking their name and to come. ఆయన వారి యొక్క పేరు పిలిచి మరణంలో ఉన్న వారిని, మరణించిన వారిని జీవంలోనికి
వారికి జీవింపజేసి వారిని బయటికి పిలిచేవాడు What ఉంటున్నాడు. a wonderful God He is. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన. But you have to go to Him with all humbleness and accepting your failure. అయితే నీవు సమస్తమైన దీనత్వం కలిగి ఉండి దేవుని మనసుతో ఆయన యొక్క పతనములన్నిటి కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకొంచి ఆయన యొద్దకు వెళ్ళాలి. And then Lord starts working in your life. అప్పుడు దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. Oh, Lord starts working in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో పనిచేయటం Don't ఆరంభిస్తాడు. leave off. నీవు అట్లా విడిచిపెట్టవద్దు. Don't think that it is over. సమాప్తం అయిపోయింది అనుకునవద్దు. Nothing is over. ఏది కూడా సమాప్తం అవ్వలేదు. If any man be in Christ is a new creature, all things have passed away, all things have become new. 2 Corinthians 5:17. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో రాయబడింది కదా, ఎవరైనా క్రీస్తు యందు ఉన్న యెడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించిపోయెను. Oh, every day if you are in Christ, then every day is a new day in your life. నువ్వు ప్రతిదినం క్రీస్తునందు ఉన్న యెడల ప్రతిదినం నీకు నూతనమైన దినముగా ఉంటుంది. Therefore, to make your life more and more beautiful, you have to be in Christ every day of your life. నీ యొక్క జీవితాన్ని ఇంకా అధికమైన సౌందర్యవంతంగా చేసుకోవాలంటే, ఇంకా మంచిగా నువ్వు నీ యొక్క జీవితం చేసుకోవాలంటే అనుదినం క్రీస్తులో ఉండు. Now we see verse 17 and 18. 17 and 18 of book of Isaiah chapter 57. యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయము 17వ వచనము 18వ వచనం. వారి లోభం వలన కలిగిన దోషమును బట్టి నేను ఆగ్రహపడి వారిని కొట్టి తిని, నేను నా ముఖము మరుగు చేసుకుని కోపించి తిని, వారు తిరగబడి తమకిష్టమైన మార్గంలో నడుచు వచ్చిరి. నేను వారి ప్రవర్తన చూసి తిని వారిని స్వస్థపరచుదును, వారిని నడిపించును, వారిలో దుఃఖించి వారిని ఓదార్చుదును. And will restore comforts unto him and to his mourners. నేను వారిలో దుఃఖించి వారిని ఓదార్చుదును. I will lead him also and restore and comfort unto him and to his mourners. నేను వారి ప్రవర్తన చూసి తిని వారిని స్వస్థపరచుదును, వారిని నడిపించును, వారిలో దుఃఖించి వారిని ఓదార్చుదును. And he's promising that he's giving the promise of healing you back. ఆయన మళ్ళా నేను స్వస్థపరుస్తానని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. And he's giving the promise of leading you again in his ఆయన path. మళ్ళా నిన్ను ఆయన మార్గంలో నడిపిస్తాడని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. And he's again promising you to restore back in your life. నీ యొక్క జీవితంలో ఆయన సమకూరుస్తానని వాగ్దానం And చేస్తున్నాడు. again he's promising to comfort you in your life. ఆయన నీ యొక్క జీవితంలో మళ్ళా నిన్ను ఓదార్స్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. And he's again promising you to take away all the mourning in your life. నీ యొక్క జీవితంలో నీ దుఃఖమంతా తీసివేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం And what a చేస్తున్నాడు. great promises all these are. ఇవన్నీ కూడా ఎంత గొప్ప వాగ్దానములుగా Here we ఉన్నాయి. see that 6 kinds of promises are there in this. ఇక్కడ మనం 6 రకాల వాగ్దానాలు చూస్తున్నాం. And I will heal him. నేను అతన్ని I will స్వస్థపరచుదును, lead him. నేను వారిని నడిపించుదును, I will restore him. నేను వారిని సమకూర్చుదును, And I will comfort him. వారిని ఓదార్చుదును, And I will make his mourners to wipe away all their tears. దుఃఖించు వారి యొక్క కన్నీటినన్నిటిని నేను తుడిచివేస్తానని చెప్తున్నాను. And not only that, అంత మాత్రమే and కాదు, verse 19, 19వ వచనం, I create the fruit of lips, peace to him that is afar off, and to him that is near, saith the Lord, I will heal him. వారిలో కృతజ్ఞతా బుద్ధి పుట్టించుచు దూరస్తులకును సమీపస్తులకును సమాధానం అని చెప్పి నేనే వారిని స్వస్థపరచదనని యెహోవా Lord సెలవిచ్చుచున్నాడు. is again promising his peace in your marriage. దేవుడు నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో ఆయనకు సమాధానం ఇస్తానని వాగ్దానం ఇస్తాడు. Oh, disclaim all these things. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎత్తిపట్టి He is a ప్రార్థించాలి. wonder-working God. ఆయన అద్భుతకరుడైన He దేవుడు. is a never failing God. ఆయన ఎంత మాత్రం తప్పిపో He is దేవుడు never కాడు. failing God. ఆయన ఎంత మాత్రం తప్పిపో Oh, దేవుడు this కాడు. evening, ఈ యొక్క సాయంకాల if సమయంలో you are in such a situation, నువ్వు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే, maybe things are very bad in your marriage. నీ యొక్క వివాహ విషయంలో ఎంతో విషయాలన్నీ ఎంతో చెడుగా Once ఉంటాయి. go to God దేవుని యొద్దకు వెళ్ళు, and you pray for him. నీకు ఆయన కొరకు ప్రార్థించు, Pray for her. ఆమె కొరకు ప్రార్థించు, Wait upon the Lord. దేవుని యందు వేచియుండు. Oh, pray for everybody of that family. ఆ కుటుంబానికి చెందిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు You ప్రార్థించు. pray for everybody of her family. మీ యొక్క కుటుంబంలో వారందరి కొరకు ప్రార్థించు. Family. తన యొక్క కుటుంబస్తులందరి కొరకు You ప్రార్థించు. pray for everyone of his family. అతని యొక్క కుటుంబస్తులందరి కొరకు Lord ప్రార్థించు. starts working. దేవుడు తన యొక్క క్రియను ఆరంభిస్తాడు. All promises ought to be claimed and to be inherited and to be experienced. They are not just written to read. ఈ యొక్క వాగ్దానంలన్నీ కూడా కేవలం చదవడానికి ఇవ్వబడలేదు, కానీ ఇవన్నీ కూడా స్వతంత్రించుకుంటకు పొందుటకు ఈ వాగ్దానాలు అనుభవించుటకు రాయబడినాయి. These all are written not just to preach. ఈ యొక్క వాగ్దానంలో కేవలం బోధించుటకు రాయబడలేదు. They're all the experience of our fathers. ఇవన్నీ కూడా మన పితరుల యొక్క అనుభవములుగా ఉంచినవి. Oh, this evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో don't take any hasty decisions in marriage. నీ యొక్క వివాహ విషయంలో ఎంత మాత్రము తొందరపాటు తీర్మానం If చేసుకోవద్దు. anybody have already taken any hasty decision in ఎవరైనా marriage, కానీ
వారి యొక్క వివాహ విషయంలో If they have తొందరపాటు wrongly- నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే, if they have wrongly got married, వారు తప్పుడు విధానంలో వివాహం చేసుకుని ఉంటే, if everything seems to be upside down now, వారి యొక్క జీవితంలో సమస్తం తలకిందులుగా then అనిపిస్తుంటే, claim all these promises in అయితే the ఈ Lord's presence. వాగ్దానములన్నిటి కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేతపట్టుకుని ఎత్తిపట్టి How ప్రార్థించాలి. should you claim all ఏ these? రీతిగా మీరు వాగ్దానాలను ఎత్తిపట్టుకునాలి? How can you inherit all these 7 blessings? ఏ రీతిగా ఈ 7 ఆశీర్వాదాలు మీరు స్వతంత్రించుకోవాలి? In verse 15 it is mentioned. 15వ వచనంలో రాయబడింది. Yes, read it. యెషయా 57:15. మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయిన వాడు ఇలా సెలవిచ్చున్నాడు, నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో నివసించువాడును, ఆయనను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయము గల వారి యొద్దను దీన మనసు గల వారి యొద్దను నివసించుచున్నాను. For thus saith the holy, high and holy one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of humble and to revive the heart of the contrite ones. You have to become humble in his sight. ఆయన యొక్క దృష్టిలో దీన మనసులుగా అవ్వాలి. You have to become contrite in his sight. ఆయన యొక్క దృష్టిలో వినయం గలవారు ఉండాలి. And then God starts working in you. అప్పుడు దేవుడు నీలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. Thereafter you can experience all the 7 promises in your married life. అప్పుడు నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో ఈ యొక్క 7 వాగ్దానములు నువ్వు ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించవచ్చు. You become humble in his sight. నీవు ఆయన దృష్టిలో దీనునిగా అవుతాయి. Not becoming humbling in the sight of God means people are humble in God's presence, but they are very arrogant in others' presence. చాలా మంది ప్రజలు దేవుని యొక్క మందిరంలో దేవుని సన్నిధిలో దీనులుగా ఉంటారు, వేరొక దగ్గర ఏమో చాలా మెడబిరుసు కలిగిన వారు ఉంటారు. Oh, they are very arrogant. వారు ఎంతో మెడబిరుసు కలిగిన వారు ఉంటారు. When they only become humble when they kneel down to pray. వారు కేవలం మోకరించి ప్రార్థించేటప్పుడు మాత్రమే దీనులుగా ఉంటారు. And soon after they rise from prayer, వారు వారు ఆ ప్రార్థన నుంచి లేచిన తర్వాత they become then old person again. మళ్ళా పాత మనుషులు వచ్చేస్తారు వాళ్ళు. If at all you are like that, నువ్వు ఆ రీతిగా ఉంటే you can never claim all these promises. You can never inherit them. నువ్వు ఈ వాగ్దానాలు ఎంత మాత్రం స్వతంత్రించుకోలేవు. You have to truly become humble and contrite. నువ్వు నిజంగా సత్యంగా దీన మనసు కలిగి వినయ మనసు కలిగి You వాడుగా అవ్వాలి. have to truly become humble and contrite. నువ్వు దీన మనసు కలిగి వాడుగా నలిగిన వాడుగా అవ్వాలి. Oh, where all the time. ప్రతి సమయమందు, All the time. ప్రతి సమయం ఎల్లప్పుడూ కూడా. And Lord starts working. అప్పుడు దేవుడు He నీ starts జీవితంలో working to be a పనిచేస్తాడు. healer. దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరిచేవాడుగా ఉంటాడు. And he starts working to lead you దేవుడు నిన్ను నడిపించేవాడుగా ఉంటాడు. in the way of solving your problems. నీ యొక్క సమస్యలని పరిష్కరించే మార్గం గుండా నిన్ను And he నడిపిస్తాడు. starts restoring all the lost heavenly glory in your life. నీ యొక్క జీవితంలో పరలోక మహిమను ఏదైతే పోగొట్టుకుంటూ వచ్చినావో దానంతరూ కూడా సమకూర్చుట దేవుడు ఆరంభిస్తాడు. That is how David was restored everything. ఆ రీతిగా దావీదు సమస్తమును He సమకూర్చుకున్నాడు. restored everything by God's grace. అది దేవుని కృపను బట్టి ఆయన సమస్తమును సమకూర్చుకున్నాడు. Oh, he cried and he humbled himself. ఆయన తాను దీనంగా చేసుకొని కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు. When people wanted to kill him by stoning him, he did not run away, but he asked the priest to bring the ephod, and through ephod he prayed. ఆయన జనులు ఆయన్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏఫోద్ ధరించుకొని పారిపోలేదు. ఆయన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకున్నాడు. Don't run away from your problem. నీ యొక్క సమస్య నుంచి నువ్వు పారిపోవద్దు. Oh, you are running away maybe this night. బహుశా నువ్వు యొక్క రాత్రికాల సమయంలో నీ యొక్క సమస్య నుంచి పారిపోతున్నావు. Maybe you are planning to run away. లేకపోతే నువ్వు పారిపోవాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నావు. Our heavenly ephod is Lord Jesus Christ. మన యొక్క పరలోక ఏఫోద్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే ఉంటున్నారు. Oh, where the ephod? Where the ephod? ఏఫోదును ధరించు. Oh, where Christ? క్రీస్తును ధరించు. Oh, you claim that. అప్పుడు నువ్వు దాని నీ యొక్క వాగ్దానాలు ఎత్తిపట్టుకున్నావు. Lord, I wore Christ in my life. ప్రభువా, నా జీవితంలో నేను క్రీస్తును ధరించుకున్నాను. I have already worn him. నేను ఇప్పటికే But I ధరించుకున్నాను. failed to obey you. అయితే నేను నీతో నీకు విధేయుడుగా ఉండటం At the విషయంలో time of తప్పాను. marriage. వివాహ విషయం అప్పుడు తప్పిపోయాను. But now అయితే ఇప్పుడైతే you're my ephod. నీవు నా ఏఫోదుగా Now ఉన్నావు. I pray with all humbleness, with all contriteness. Oh Lord, restore me in my life. దీనునిగా వినయ మనసు కలిగిన వానిగా నలిగిన హృదయం కలిగిన వానిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. నన్ను Restore me of సమకూర్చుము. lost glory. ప్రభువా, నేను పోగొట్టుకున్న మహిమను నాకు సమకూర్చుము. Restore me of all my spiritual loss. ప్రభువా, నా యొక్క ఆత్మీయమైన నష్టంనంతను సమకూర్చుము. Restore me of all my spiritual loss and earthly loss. నా యొక్క ఆత్మీయమైన నష్టమును ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన నష్టంనంతను సమకూర్చుము. Then that our heavenly ephod, our Lord Jesus starts working in your life. మన యొక్క పరలోక ఏఫోదైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా నీ జీవితంలో పనిచేయడం He ఆరంభిస్తాడు. is such a wonderful God to work in all the lost lives. ఎవరైతే నశించిన వారు ఉంటున్నారో, వారి యొక్క జీవితాలు పాడు చేసుకున్న వారు ఉంటున్నారో, వారి జీవితంలో
గొప్పగా పనిచేసే దేవుడు ఉంటున్నాడు. If some glass breaks, ఏదైనా ఒక గ్లాసు పగిలితే then we can put it together. మనం వాటిని మళ్ళా ఒక దగ్గర చేరిస్తే We even after we put them together, even we see the broken things. మనం ఆ గ్లాస్ ను మళ్ళీ అతికిచ్చినా గానీ ఆ పగుళ్ళు కనపడుతూ ఉంటది. But అయితే our creator is not like that. మన యొక్క సృష్టికర్త ఆ రీతిగా ఉండడు. Maybe you are fully broken. నువ్వు సంపూర్ణంగా But if you విరగొట్టబడినా surrender your life with a humble and contrite spirit into His hands, నువ్వు నీ యొక్క జీవితాన్ని దేవుని దీని మనసు కలిగిన వారిగా నలిగిన హృదయం కలిగిన వారి God చేతులకు will అప్పగించుకుంటే cover you with His precious blood and with His grace. దేవుడు నిన్ను ఆయన యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంతో ఆయన కృపతో నిన్ను కప్పుతాడు. He will never let the brokenness be seen నీ యొక్క again. జీవితంలో ఇంకా ఎంత మాత్రం కూడా ఆ విరిగిన విషయము పగిలిన విషయము కనబడకుండా చేస్తాడు. What a wonderful God. ఎంత అద్భుతమైన What a దేవుడు, gracious God. ఎంత కృప కలిగిన What a దేవుడు, mighty ఎంత God. ప్రభావం కలిగిన దేవుడు. Oh, that's how Moses, he killed an Egyptian. ఆ రీతిగా మోషే ఒక ఐగుప్తుని చంపేస్తూ And he వచ్చినాడు. ran away to save himself. తను తాను రక్షించుకుంటూ పారిపోయాడు. After 40 long years, the same Moses, Lord, made him to return back to Egypt. అదే మోషే జీవితంలో 40 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు మళ్ళా మోషేని ఐగుప్తుకు నడిపించినాడు. Moses in the history of Egypt was written to be a murderer. ఈ ఐగుప్తులో మోషే గురించి ఒక నరహంతకుడుగా రాయబడింది. And that history maybe revived or maybe seen back to judge Moses if he returned back to Egypt. ఆయన మళ్ళా ఐగుప్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క చరిత్రలో బట్టి ఆయన మళ్ళా నరహంతుడుగా చెప్పవచ్చు. And maybe they may caught him and maybe they judge him, maybe they kill him also. బహుశా మళ్ళా ఆయన్ని ఆ రీతిగా తీర్పు తీర్చి ఆయన చంపవచ్చు కూడా. Oh, but God, అయితే దేవుడు did wonderfully restore Moses. ఎంతో గొప్ప రీతిగా మోషేను సమకూరుస్తూ The same one who murdered an Egyptian came back to be a savior of Israel. ఏ వ్యక్తి అయితే ఐగుప్తుని చంపుతూ వచ్చినాడు అదే వ్యక్తి మళ్ళీ ఇశ్రాయేలును రక్షించడానికి ఐగుప్తుకు God వచ్చాడు. is such a wonderful worker. దేవుడు అంత గొప్ప అద్భుతమైన He పని will never చేసేవాడు let ఉంటాడు. your brokenness be seen. నీ యొక్క పగులుడు నువ్వు పగిలిన విషయం ఎంత మాత్రం దేవుడు కనబడేదిగా ఉండనీయకుండా Don't చేస్తాడు. worry of your brokenness. నీ యొక్క పగిలిన జీవితాన్ని బట్టి నువ్వు చింతించవద్దు. Look to Lord with all humbleness and contrite సమస్తమైన spirit. దీనత్వంతో వినయంతో నలిగిన హృదయంతో దేవుని వైపు చూడు. The God who restored David, the God who let not the brokenness of Moses be seen, will also help you to get restored of what all your spiritual losses, of all your earthly losses. మోషే జీవితంలో పగిలిన జీవితాన్ని కనబడకుండా చేసిన దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఏదైతే పోగొట్టుకుంటూ వచ్చినావో అంతటి కూడా సమకూర్చే దేవుడు ఉంటాడు. And not only restore, He comforts you. ఆయన సమకూర్చడం మాత్రమే కదా ఆయన ఆదరిస్తాడు నిన్ను. Many times people never comfort us. అనేక సార్లు ప్రజలు మనల్ని ఆదరించరు. Many times people say you are worthy of what you are experiencing. అనేక సార్లు ప్రజలు అంటారు కదా నువ్వు అనుభవిస్తుంది నీ జీవితంలో సరైంది అంటారు. Oh, because you did not obey. ఎందుకంటే నువ్వు అవిధేయుడు గుంటున్నావు. But God never let says like that. అయితే దేవుడు ఆ రీతిగా చెప్పాడు. He is a true comforter. ఆయన నిజమైన ఆదరణ And దయచేసేవాడు also ఉంటాడు. He will keep out your mourning. ఆయన నీ యొక్క దుఃఖం తీసివేస్తాడు. And also He gives you the peace. ఆయన నీకు సమాధానం ఇచ్చేవాడు ఉంటాడు. Maybe you are peaceless in your marriage. బహుశా నీ యొక్క వివాహంలో నువ్వు సమాధానం లేకుండా ఉంటున్నావేమో. Maybe there is no peace at all. నీకెంత మాత్రం సమాధానం లేకుండా ఉన్నదేమో. Every day great struggle. ప్రతిదినము ఎంతో గొప్ప పోరాటము. Every day great struggle. ఎంతో గొప్ప పోరాటము. There is no proper sleep. సరైన నిద్ర లేదు. Oh, there is no proper love in your marriage life. నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో సరైన ప్రేమ లేదు. Oh, this evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో come to God with all humbleness and contriteness. సమస్తమైన దీనత్వంతో నలిగిన హృదయంతో వినయం కలిగిన హృదయంతో దేవుని యొద్దకు రా. He starts working in your life. ఆయన నీ జీవితంలో పనిచేయటం My dear ఆరంభిస్తాడు. brother, whomso you may be. నా ప్రియ సహోదరా నువ్వు ఎవరైనా, My dear sister, whomso you may be. నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఎవరైనప్పటికీ, You may be however long you may be married for. నువ్వు వివాహం చేసుకుని ఎన్ని దినములైనా గానీ, However long you may be married. నువ్వు వివాహం చేసుకుని ఎన్నో సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ, Oh, but this night అయితే ఈ రాత్రి there is a hope of restoration. నువ్వు సమకూర్చబడతావని నిరీక్షణ కలదు. Oh, there's a promise for you. నీకు ఒక వాగ్దానం ఉన్నది. There's a promise for you. నీకు ఒక I వాగ్దానం will ఉన్నది. share one small example and I'll close. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. David had married Bathsheba against the will of God. దావీదు బెత్షెబాను దేవునికి చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకున్నాడు. And not only he married Bathsheba against the will of God, but also he turned out to be a great murderer. దావీదు బెత్షెబాను దేవుని చిత్తానికి విరోధంగా వివాహం చేసుకుంది కాకుండా గొప్ప నరహంతకుడుగా చేయబడినాడు. And he made Uriah to be killed in the battle, so that people may think that Uriah was killed in the battle, but not. It's a plot of David. దావీదు ఊరియా యుద్ధమందు చనిపోయేటట్లుగా ప్రణాళిక వేస్తూ వచ్చినాడు.
ప్రజలు యుద్ధమందు ఊరియా చనిపోయాడు అనుకోవాలని అట్లా చేసినాడు. ఆయన నిజంగా యుద్ధంలో చనిపోలా, అది దావీదు యొక్క ప్రణాళిక. Oh, David created a scenario. దావీదు ఆ రీతిగా ఒక ప్రణాళిక వేసి చేసినాడు. And he plotted it. దాన్ని ఆయన సృష్టించినాడు, అట్లా He conspired it. దాన్ని ఆ రీతిగా ఆయన ఉద్దేశించి ప్రణాళిక వేశాడు, కుట్ర పన్నాడు. He conspired it. ఆయన కుట్ర పన్నాడు. And even Joab also is a part of it. యోవాబు కూడా దాంట్లో భాగంగా ఉంటున్నాడు. And what happened, you know? ఏమైందో తెలుసా? And Uriah was beaten in the war. ఊరియా యుద్ధంలో కొట్టబడినాడు. He was killed. ఆయన చంపబడినాడు. The message was sent by Joab through a servant to King David. అప్పుడు వర్తమానము యోవాబు నుంచి దావీదుకి అందజేయబడింది. Now ఇప్పుడు a man, a righteous king, is enjoying the death of a righteous man. ఈ యొక్క నీతి కలిగిన రాజు, నీతిమంతుడుగా ఉన్న రాజు ఇప్పుడు నీతిమంతుని యొక్క మరణాన్ని ఆయన సంతోషిస్తున్నాడు. Because his sight is on his wife. ఆయన యొక్క దృష్టి తన యొక్క భార్య మీద ఉంది. Now soon after the mourning days of Uriah was finished. ఇక ఉరియాను గురించిన విలాపించే దినాలు ముగిసిన తర్వాత Now what happened, you know? ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా? After David sent people and brought this Bathsheba into his house, and she became his wife. ఆ తర్వాత దావీదు మనుషులను పంపించి బెత్షెబాని తన యొక్క రాజగృహంలోకి తీసుకొని వచ్చినాడు. ఆమె అతనికి భార్యగా అయింది. God did not like this. దేవుడు దీన్ని ఇష్టపడలేదు. For this నిమిత్తం, ఈ కార్యం నిమిత్తము David was greatly punished. దావీదు ఎంతో గొప్పగా శిక్షింపబడినాడు. David family was openly put to shame. దావీదు యొక్క కుటుంబము బాహ్యముగా సిగ్గుకు అవమానముకు అప్పగింపబడింది. And God did not left David like that. దావీదును దేవుడు అట్లే విడిచిపెట్టలేదు. And David confessed his sin. దావీదు తన యొక్క పాపంలో ఒప్పుకున్నాడు. He greatly wept in the Lord's presence. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతో గొప్పగా రోదించినాడు, కన్నీరు పెట్టినాడు. He greatly confessed his sin. ఆయన యొక్క పాపం ఎంతో గొప్పగా ఒప్పుకున్నాడు. That is what we see, we read from 51 Psalm. 51వ కీర్తనలో అదే మనం చదువుతున్నాం. And that is what we read from 51 Psalm. 51వ కీర్తనలో అదే చదువుతున్నాం. He was asking Lord to please forgive me from blood guiltness. రక్తాపరాధం గురించి ఆయన క్షమించమని దేవుడు అడుగుతున్నాడు, దావీదు అడుగుతున్నాడు. For I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Verse 3. 3వ వచనం, నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి, నా పాపం ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉన్నది. And verse 4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. కీర్తన 51 4వ వచనం, నీకే విరోధంగా నేను పాపం చేసి ఉన్నాను, నా దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనం చేసి ఉన్నాను, నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనం చేసి ఉన్నాను. కావున ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు నీవు నీతిమంతుడుగా ఆగపడదువు, తీర్పు తీర్చినప్పుడు నిర్మలుడుగా ఆగపడదువు. Purge me with hyssop, verse 7, I shall be clean, wash me, I shall be whiter than snow. 7వ వచనం, నేను పవిత్రుడనగునట్లు హిస్సోపుతో నా పాపం పరిహరింపుము, హిమం కంటేను నేను తెల్లగానున్నట్లు నీవు నన్ను కడుగుము. Hide thy face from my sins and blot out all my iniquities, verse 9. 9వ వచనం, నా పాపములకు విముఖుడవు కమ్ము, నా దోషములన్నిటిని తుడిచివేయము. Verse 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. 11వ వచనం, నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము, నీ పరిశుద్ధాత్మ నా యొద్ద నుండి తీసివేయకము. Verse 14, deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. 14వ వచనం, దేవా నా రక్షణకర్తయగు దేవా, రక్తాపరాధం నుండి నన్ను విడిపింపుము, అప్పుడు నా నాలుక నీ నీతిని గురించి ఉత్సాహగానం చేయును. Thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. 16వ వచనం, నువ్వు బలిని కోరువాడవు కావు, కోరిన యెడల నేను అర్పించుదును, దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు. The sacrifice of a God or a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. 17వ వచనం, విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు, దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు. Now we see, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, now we confess this sin. ఆయన యొక్క పాపం ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. But అయితే the one that was born to Bathsheba through David was died. అయితే దావీదు ద్వారా బెత్షెబాకు జన్మించిన కుమారుడు మరణించినాడు. Oh, he greatly wept. ఆయన ఎంతో రోదించాడు. He wept. ఆయన ఎంతో కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు. Oh, the first child that was born to Bathsheba through David was killed and he died. బెత్షెబాకు దావీదు ద్వారా పుట్టిన మొదటి కుమారుడు చనిపోయినాడు. This punishment was not over there. అక్కడితో శిక్ష ముగించలేదు. Later on, if we go through 2 Samuel and also in the others, in the First Chronicles of the scriptures, 2వ సమూయేలు గ్రంథము, మొదటి దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో మనం చూస్తే, we see
మనం చూస్తున్నాం. David's family was put to shame. దావీదు యొక్క కుటుంబం అవమానమునకు అప్పగింపబడింది. Now David's children themselves were turned against David. దావీదు యొక్క కుమారులే దావీదుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడినారు. These are all the pains of what God has given David. ఇవన్నీ కూడా దావీదు జీవితంలో దేవుడు ఈ యొక్క దుఃఖమంతటిని అనుమతించాడు. Because of one sin. ఒక్క పాపం చేసిన దాన్ని బట్టి. He called to be a greatest warrior. ఆయన గొప్ప యుద్ధశూరుడుగా పిలువబడ్డాడు. He killed a lion. ఆయన ఒక సింహాన్ని చంపినాడు. He killed a bear. ఆయన ఒక ఎలుగుబంటిని చంపాడు. He killed the Goliath. గొలియాతును చంపాడు. Oh, he did many wars for the children of wars of God. దేవుని కొరకు దేవుని యెహోవా యుద్ధాలు ఎన్నో జరిగించినాడు. But in one thing he did not keep the covenant of God. అయితే దేవుని యొక్క నిబంధనను ఒక విషయంలో తప్పిపోతూ వచ్చాడు. He totally went away in sinning with Bathsheba. బెత్షెబాతో పాపం చేయ విషయంలో సంపూర్ణంగా దేవునికి విరోధంగా అయినాడు. But what happened, you know? ఏం జరిగిందో తెలుసా? Many shames have come to David. దావీదు జీవితంలో ఎన్నో అవమానాలు వచ్చాయి. One son was died. ఒక కుమారుడు చనిపోయాడు. And many other sons also died. తర్వాత చాలా మంది కుమారులు చనిపోయారు. But what happened, you know? ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా? The same son that was born to Bathsheba and was given a name Solomon has become the king of Israel. బెత్షెబాకే జన్మించిన ఇంకో కుమారుడు సొలొమోనుగా పేరు పెట్టబడి ఆ యొక్క సొలొమోను ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా అవుతూ వచ్చినాడు. That is the heart of God. దేవుని యొక్క హృదయం అది. Don't think that God is always is wrath against you. ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడు మన పట్ల కోపం కలిగిన వాడుగా ఉంటాడని అనుకోవద్దు. God is a kind God. మన దేవుడు దయగల దేవుడు. He is a compassionate God. ఆయన ఎంతో దయగల దేవుడు. Don't harden your heart. నీ యొక్క హృదయం కఠినపరచుకోవద్దు. Don't just give away. నువ్వు కేవలం నీ జీవితాన్ని అట్లా విడిచిపెట్టవద్దు. నీ యొక్క వివాహ విషయంలో నీవు నిరాశని విడిచిపెట్టవద్దు. దేవుని యొద్దకు రా. Wonderfully God will save the one who is troubling you in your life. నీ యొక్క జీవితంలో నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టి వారిని దేవుడు అద్భుతంగా రక్షిస్తాడు. He will save you. నిన్ను రక్షిస్తాడు దేవుడు. He will save your wife. నీ యొక్క భార్యను రక్షిస్తాడు. He will save your husband. నీ యొక్క భర్తను రక్షిస్తాడు. And God will also let both of you to serve him again. ఇద్దరు కలిసి దేవుని సేవించినట్లుగా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. If God could able to restore the family of David with Bathsheba and gave a beautiful son and a very wise son to be a king of Israel, then why not God works in your life and restores your marriage and bless your family again and use you mighty in his presence. దావీదు జీవితంలో బెత్షెబాకు పుట్టిన సొలొమోనును దేవుడు దీవించి ఎంతో జ్ఞానిగా చేసి మళ్ళా ఆయనకు జీవితంలో గొప్ప ఘనతను ఆ యొక్క సమకూర్పుని ఇచ్చిన తర్వాత నీ జీవితంలో దేవుడు ఎందుకు సమకూర్చాడు? Knowingly don't sin against God. అయితే ఎరిగి దేవునికి విరోధంగా పాపం చేయవద్దు. If you have already sinned against God, నువ్వు ఇప్పటికే దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తుంటే పశ్చాత్తాపపడు. Become humble. దీనుడుగా be contrite in God's presence. దీనుడుగా వినయంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండు. God starts working in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో పనిచేయడం ఆరంభిస్తాడు. God is loving you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. God's word says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, I have loved you with an eternal love. నేను నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను. When his love is eternal, దేవుని యొక్క ప్రేమ నిత్యమైనది ఉన్నప్పుడు he cannot always wrath with you. ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ పట్ల కోపం వహించేవాడు కాడు. Because if God's love is eternal, దేవుని యొక్క ప్రేమ నిత్యమైనది గనుక, and love and wrath cannot go together. ప్రేమ కోపము లేదా శాపము కలిసి నడవవు. They cannot travel together for a long time. అవి రెండు కూడా ఎక్కువ కాలం కలిసి ప్రయాణించవు. Either one must dominate the other. ఒకటి ఇంకో దాన్ని అధిగమిస్తుంది. Either love must dominate the wrath or wrath must dominate the love. ప్రేమన్నా కోపాన్ని అధిగమిస్తుంది లేదా కోపమన్నా ప్రేమను అధిగమిస్తుంది. But God's love says, అయితే దేవుని ప్రేమ, my love is eternal for you. నా ప్రేమ నీ పట్ల శాశ్వతమైనది. So wrath cannot overtake love in your life. అయితే నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క కోపము దేవుడు నీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమను అధిగమించలేదు. Never God's wrath can never overtake God's love in your life. నీ జీవితంలో దేవుడు కలిగి ఉన్న ప్రేమను దేవుడు నీ పట్ల కలిగి ఉన్న కోపము అధిగమించలేదు. God's love is eternal for you. దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల శాశ్వతమైనది. God's love is eternal for you. దేవుని ప్రేమ నీ పట్ల శాశ్వతమైనది. Come back again. మళ్ళా తిరిగి సమకూర్చబడు. Isaiah 57. యెషయా గ్రంథం 57 అధ్యాయాన్ని నువ్వు ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించు. God wonderfully starts work in your దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో నీ యొక్క వివాహ జీవితంలో పనిచేయడం ఆరంభిస్తాడు. Your life will blossom again. నీ జీవితం మళ్ళా వికసింపజేస్తుంది. Blossom, your life will blossom with joy. నీ యొక్క జీవితం ఆనందంతో వికసింపబడుతుంది. Your life will blossom with happiness. నీ యొక్క జీవితం సంతోషంతో వికసింపబడుతుంది. Your life will blossom with spiritual fruits. నీ యొక్క జీవితం ఆత్మీయమైన ఫలములతో ఆత్మ ఫలముతో వికసింపబడుతుంది. Your life will become will blossom
to be a ministers for God. నీ యొక్క జీవితం దేవుని యొక్క పరిచారకులుగా ఉంటున్నట్లుగా వికసిస్తుంది. This is the promise of God. ఇది దేవుని వాగ్దానం ఏంటో. Don't get discouraged. నీ జీవితంలో నువ్వు నిరాశ చెందవద్దు. We are human beings. మనము మానవులమై We are ఉన్నాం. in sinful flesh. మనము పాప శరీరంలో There is ఉంటున్నాం. a chance of sinning against God. మళ్ళా దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసే ఆస్కారం ఉన్నది. But don't remain in sin. అయితే పాపంలో నిలిచి ఉండవద్దు. Come to God దేవుని ఎద్దుకు రా with humbleness. దీన మనసు కలిగి. Don't be arrogant. తిరుగుబాటు స్వభావంతో ఉండవద్దు. Don't be arrogant. తిరుగుబాటు స్వభావంతో ఉండవద్దు. గర్వంతో ఉండబడదు. Be humble. దీనునిగా ఉండు. Be contrite. వినయం కలిగిన వాడుగా ఉండు. Now you will see how mightily God starts working in your life. నీ యొక్క జీవితంలో దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా ప్రభావితంగా పనిచేస్తాడో చూడు. He is the potter of your life. ఆయన నీకు జీవితంలో కుమ్మరివాడుగా He ఉంటాడు. starts working in you. ఆయన నీలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. Oh, let us kneel, let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం, మోకరించండి. If at all your marriage is about to be broken, నీ యొక్క వివాహ జీవితము ఎంతో అది విరిగిపోయేదిగా ఉంటుంది. you come to God with a humble contrite spirit. నువ్వు దేవుని యొద్దకు దీన మనసు కలిగి వినయ మనసు కలిగి రా. He starts working in you. ఆయన నీలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. If God as a good shepherd went after one sheep which was lost, leaving all the 99 sheep, he went after one sheep and restored it back, then can't he restore your marriage? మంచి కాపరైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, ఆ మంచి కాపరైన వాడు 100 గొర్రెల్లో ఒక గొర్రె తప్పిపోతే 99 గొర్రెలను విడిచిపెట్టి తప్పిన ఒక గొర్రెను ఎతికి పట్టుకొని తీసుకొచ్చి మళ్ళా సమకూర్చితే దేవుని యొక్క వివాహ జీవితాన్ని సమకూర్చడా? He is a wonderful restorer. ఆయన ఎంత అద్భుతకరమైన సమకూర్చువాడు. Wonderful restorer. ఆయన ఎంత అద్భుత రీతిగా సమకూర్చువాడు. Back to God. దేవుని యొద్దకు తిరిగి రా. Don't give up. మళ్ళీ నీ జీవితంలో నీవు ఆశను కోల్పోవద్దు. Don't give up ever. మళ్ళా ఎప్పుడు కూడా నీ జీవితంలో నీ జీవితాన్ని అలా విడిచిపెట్టవద్దు. Claim Isaiah 57. యెషయా గ్రంథం 57ను ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించు. Oh, from verses 13 to last verse, you claim these verses by faith. By faith you claim them. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 13వ వచనం నుంచి చివరి వచనం వరకు విశ్వాసంతో వాటిని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించు. Oh, claim 51 Psalm. 51వ కీర్తనను నువ్వు ఎత్తిపట్టి ప్రార్థించు. Oh, God will start working in your life. దేవుని జీవితంలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. God worked in the life of David. దేవుడు దావీదు జీవితంలో పనిచేయటం ఆరంభించాడు. ఆయన నీ జీవితంలో పనిచేస్తాడు. God is not a partial God. మన దేవుడు పక్షపాతం కలిగిన దేవుడు కాదు. He has no partiality. ఆయనలో ఎంత మాత్రం పక్షపాతం లేదు. He had made us joint heirs with Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలుతో కూడా మనల్ని సహపౌరులుగా చేస్తూ వచ్చాడు, సహవారసులుగా చేస్తూ వచ్చినాడు. Will also work in you. ఆయన నీలో కూడా పనిచేస్తాడు. He is a wonder God. ఆయన అద్భుతమైన దేవుడు. Believe him this night. ఆయన యందు ఈ రాత్రికాల సమయంలో విశ్వాసం ఉంచు. Kneel in his presence. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మోకరించు. నీ యొక్క తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగిన కఠినమైన హృదయాన్ని పగలగొట్టుకో. Oh, break your heart. నీ యొక్క హృదయాన్ని పగలగొట్టుకో. Lord starts working in you. దేవుడు నీలో పనిచేయటం ఆరంభిస్తాడు. Our gracious loving heavenly మా Father, ప్రేమగల కృపగల పరలోక తండ్రి, thank you for the wonderful time you have given to us in hearing thine word. మీ యొక్క వాక్యం విన్నట్లుగా మీరు ఇచ్చిన ధనికరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. Thank thee for giving us open heavens. Thank thee for the administration of the word of God through thine Holy Spirit. ప్రభా తెరవబడిన ఆకాశం దయచేసి మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని ద్వారా ప్రభు మీరు జరిగించిన పరిచయం బట్టి వందనాలు. Thank thee for this message that we believe that this message is required for this day for evening Bible study. మీరు ఇచ్చిన ఈ వర్తమానం బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. ఈ యొక్క వర్తమానం ఈ యొక్క సాయంకాలం బైబిల్ పఠనం కొరకై అక్కర కలిగి ఉంటుందని మేము నమ్ముచున్నాం. Oh Lord, what has been preached, make it bring forth fruit 100-fold. ప్రభా విత్తబడిన వాక్యము, బోధించబడిన వాక్యము నూరంతల ఫలింపు తీసుకుని heard us, who heard us and watched us and heard us. ప్రభా మమ్మల్ని చూచిన వారు మా యొక్క ప్రభా వింటున్న వారిని ప్రభా దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, we also pray for those oh Lord who will watch at a later time, that this message and this ministry be of a great profit in restoration of their family lives and the lives which have turned it upside down. తర్వాత చూచువారు వినివారి జీవితంలో కూడా ఈ యొక్క పరిచర్య ప్రభా వారి యొక్క జీవితంలో సమకూర్పు తెచ్చేదిగా, గొప్ప సమకూర్పు తెచ్చేదిగా, ఆశీర్వాదం తీసుకొచ్చేదిగా ప్రభా ఉన్నట్లు సహాయం చేయము. Lord, as they pray, oh Lord, hear their prayers, and Lord, make them more humble and contrite, so that you may work in their lives to be a great healer. ప్రభా మా యొక్క ప్రభు మీ యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా దీన మనసు కలిగి వినయంతో ప్రార్థిస్తుండగా మమ్మల్ని స్వస్థపరిచేవారుగా మీరు ఉండమని వేడుకుంటున్నాం. And also lead them in the way, oh Lord, so that their problems in their married life, in their marriage can be solved, and they can have a wonderful understanding together,
and lead the rest of their lives with much love and caring for each other in the rest of their lives. ప్రభా వారి యొక్క వివాహ జీవితంలో వారిని నడిపించము, వారి యొక్క సమస్యలన్నీ పరిష్కరింపబడిన రీతిగా నడిపించము, ఒకరి పట్ల ఒకరు శ్రద్ధ కలిగి ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి వారి యొక్క వివాహ జీవితంలో నడిపింపబడడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, we also pray that many already have parted and they are living separately. We pray, oh Lord, you are a wonderful restorer. Oh Lord, as how they joined the family of David again, and David recovered all, it says all that. We pray that you also make them join together again and make fulfill this promise which is written in the book of Isaiah chapter 57 to be a true one in their lives. ప్రభా ఎవరైతే వివాహ విషయంలో వేరుగా చేయబడి ప్రభా వేరువేరుగా జీవిస్తున్నారు వారి యొక్క జీవితంలో ప్రభా దావీదును మీరు ఏ రీతిగా సమకూరుస్తూ వచ్చినారు వారిని సమకూరుస్తూ వచ్చి ప్రభా వారిని ఐక్యపరుస్తురమ్మని వేడుకుంటున్నాం. And also we pray, oh Lord, you comfort them of all the past failures and past wounds in the life. వారి యొక్క జీవితంలో గతించిన సంవత్సరంలో వారి యొక్క పతనములన్నిటిని కూడా క్షమించమని వేడుకుంటున్నాం. Heal their wounds and comfort them, oh Lord. ప్రభా వారి యొక్క గాయములను మాన్పి వారిని ఓదార్చమని వేడుకుంటున్నాం. Take away all the mourning, oh Lord. ప్రభా వారి యొక్క దుఃఖమునంతా తీసివేయమని వేడుకుంటున్నాం. Oh Lord, replace the mourning with joy and happiness and with dancing again in their lives. ప్రభా వారి యొక్క దుఃఖపు స్థానంలో ప్రభా ఆనందం సంతోషం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. We pray that peace prevail in their family life. వారి యొక్క కుటుంబ జీవితంలో సమాధానం ఏలినట్లు సహాయం చేయము. Oh Lord, we by faith we covet these promises, these blessings to be in the life of all those who failed in taking right decision at their marriage. వారి యొక్క వివాహ జీవితంలో ఎవరైతే వారి వివాహ సమయంలో సరైన తీర్మానం చేసుకోలేదో ఈ యొక్క వాగ్దానాలన్నింటినీ వారి జీవితంలో ఎత్తిపడుచున్నాం. Oh Lord, bless this ministry, oh Lord. ప్రభా యొక్క పరిచయం దీవించుము. Thank you for hiding both of us and using as a mouthpieces for this evening time. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయం నిమిత్తమై ప్రభా మమ్మల్ని మీ సిలువ చాటు మరుపరిచి మీ యొక్క నోటి బుర్రగా వాడుకునే విధానానికి వందనాలు. Fulfill thine will of choosing us to be thine servants. మీ యొక్క సేవకులుగా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకునే విధానం ఒక ఉద్దేశమును సంపూర్ణంగా నెరవేర్చుకోవడం Make this all the time be a very blessed one in our personal meditation and also in resting. మా యొక్క వ్యక్తిగత ధ్యాన సమయంలో ప్రభా విశ్రాంతి సమయంలో ప్రభా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని వేడుకుంటున్నాం. By thine will, O Lord, give us a good day by if thou willest, so that we may be a great instruments of for the extension of thine kingdom, and also, O Lord, presenting our Christ as in the mind of our God, so that many may be turned to the Lord. ప్రభా మీ చిత్తమైతే మరొక మంచి దినం మాకు దయచేయము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని అనేక మంది తెలియపరచే రీతిగా అనేక మందిని మీ వైపు నడిపించి వారికి ఉన్నట్లుగా మా జీవితంలో ఇంకో దినం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, we thank you for all those who have watched us and heard us. Bless this ministry so that it may be of a great edification in the family lives to claim all the promises of God. మమ్మల్ని చూస్తున్న వారు వింటున్న వారి జీవితంలో వారిని ఆశీర్వదించము, వారి కుటుంబాలను దీవించము. ఈ వాగ్దానములన్నీ కూడా వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభా మేలు కలిగినట్లుగా ప్రభా క్షమాభివృద్ధికి చెందినట్లుగా సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Oh Lord, we pray for all those families who have taken wrong decisions at the time of marriage. Oh Lord, we pray by faith. Oh Lord, we also pray and claim all these promises to be fulfilled in their lives in getting restored in fellowship with the Savior of our Lord. ప్రభా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో సహవాసం విషయంలో ప్రభా మళ్ళా ఎవరైతే వారి వివాహ జీవితంలో తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకొని నష్టపోతూ వచ్చినారో వారందరూ సమకూర్చబడినట్టు సాయం చేయండి. Make them be thine witnesses. మీ యొక్క సాక్షులుగా ఉన్నట్లు సాయం చేయండి. Make them also say that our Lord is a restorer. He promised that he will never leave us and he has fulfilled it. We failed but he never failed. వారు కూడా మీ యొక్క విషయంలో ప్రభా సాక్ష్యం చెప్పేవారు ఉంటున్నట్టు సాయం చేయము. మమ్మల్ని విడువనని చెప్పిన దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు, మేము తప్పిపోయినాను, దేవుడు మా విషయంలో తప్పిపోలేదని సాక్ష్యం చెప్పినట్లు సాయం చేయము. Oh Lord, restore them, O Lord. ప్రభువాని సమకూర్చుము. Give them the former glory. ప్రభా వారికి మునుపటి మహిమను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. Oh, make them also come into the late experience of later glory. ప్రభా కడపటి మందిర మహిమను వారు కూడా అనుభవించినట్టు సహాయం చేయము. Oh Lord, with thanksgiving we also pray for the rest of the weekly ministry. Tomorrow sisters meeting, that use thine handmaiden to be thine mouthpiece, so that that ministry be of a great profit unto the church and of great glory unto thy name. రాను వారు కుడుకుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రేపటి దినం సహోదరుల కొరకు ప్రభా సేవకురాలను మీ దాసులను జ్ఞాపకం చేసుకొనము. మీ యొక్క నోటి బుర్రగా వాడుకొని ఆ యొక్క పరిచర్య అనేక మందికి లాభదాయకంగా ఉన్నట్టు సహాయం చేయము. Also pray for children's ministry on Saturday. Tomorrow evening we pray for youth ministry. Oh Lord, help us so that youth ministry may be of great profit unto young men
to lead a victorious and conquering life in their at their young age. ప్రభా రేపటి దినం సాయంత్రము యవనస్తులు కూడుకుంటుండగా యవనస్తుల జీవితంలో ఆ యొక్క కూడిక ఆ యొక్క పరిచయం ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉన్నట్లు సాయం We చేయండి. also pray for Saturday evening at 5 p.m. for the children's ministry, that use and servant as a mighty vessel, and also then handmaiden in singing, that oh Lord, that ministry be of great profit, so that the children may learn the way of the Lord even at the childhood. ప్రభా రేపు శనివారము ప్రభా సాయంత్రము చిన్నపిల్లల పరిచయం కూడా దీవించము. ప్రభా మీ దాసురాల పాటల్లో వాడుకున్నాము. ప్రభా మీ దాసుని ప్రభావితమైన పాత్రగా ప్రభా పరిచయంలో వాడుకున్నామని వేడుకుంటున్నాము. We also pray for Sunday Lord's Day ministry, prepare O Lord, so that we may worship thee in truth and in spirit, so that we also may come around that table as an olive plant, so that we may examine ourselves in the light of the word and take part in the Lord's table, and also inherit all the blessings of our Lord, and come into the stature and image of our Christ, by worthily taking part in our Lord's table. ప్రభా మళ్ళా తిరిగి ఆదివారం ఆరాధన సమయం తిరిగి రాగలరు సాయం చేయము. మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు ఆత్మతో సత్యంతో సహాయం చేయము. ప్రభా మీ బల్ల చుట్లు ఒలివ మొక్కల వలె చేరి రాగలటకు యోగ్యమైన రీతిలో మీ బల్ల చేయబెట్టకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, thank thee for the blessed time you have allowed in our lives. మా యొక్క జీవితంలో మీరు అనుమతించిన ఈ ఆశీర్వాదకరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. Thank you for all the pouring grace on us. ప్రభా మీ యొక్క కృపను మా పట్ల కుమ్మరిస్తున్న విధానానికి మీకు ఎంతో వందనాలు. Thanks we pray in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. May the love of God our Father and the fellowship of his Holy Spirit and the grace of our Lord Jesus Christ may restore each and everyone who took a wrong decision at the time of their marriage, may also get restored, and may also experience the healing and being led by God, and also experience the restoration and also comfort, and also mourning to be taken away, and also great peace from God which he promised through his grace of restoration in their lives. May the such grace of Lord Jesus Christ be with all of us, even the saints that are there in the across the world. Amen. ఆమేన్. మీ దుఃఖపడి ఉగా ఏడ్చితిమి నా విధువలే చున్నిమి దావీదు వలె అంత నష్టపడితిమి దుఃఖపడి బహుగా ఏడ్చితిమి దావీదు వలె ప్రభుని వెదకగా తిరిగి ఆర్జించుకొంటిమి నష్టమునంతటిని మరలా మా యేసునిలో ఆర్జించితిమి ఎల్లప్పుడూ జీవితమంతయు హల్లెలూయా పాడెదము ఎల్లప్పుడూ జీవితమంతయు హల్లెలూయా పాడెదము. Praise the Lord for everyone. Praise the Lord.